सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमाशून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी। महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं। नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायं
அதிசுந்தரமந்தஹாசம் வாஹதாலயேஷமனிஷம் ஹிருதி பாவயாமி யோஹந்தः பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகிலசக்திதரஸ்வதாம்னா அன்யான்ஸ்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துभ्यं ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணோக்ததர்மகோஷணநிஸ்துலம் பக்தவாத்சல்யஜலதிம் பூர்ணானுகிரககாரிணம் உபன்யாசமகாரத்னம் அஜ்ஞாதகடுபாஷணம் அனந்தராமயோகீந்திரம் மத்குரும் ஸ்ரேயசே பஜே மூஹுகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் பக்தவாத்சல்யஜலதேः பரமானந்தரூபிணः அஸ்மதாச்சார்யராஜஸ்ய பிரபன்னோஸ்மி பதாம்புஜம் த்ரயம்பகபுராதீசம் கணாதிபசமன்விதம் கஜாரூಢமஹம் வந்தே சாஸ்தாரம் குலதெய்வதம் விராஜந்தம் திருநயனே வள்ளீசேனாபதிம் பிரபும் வாஞ்சிதார்த்தப்ரதம் வந்தே ஷண்முகம் குலதெய்வதம் புத்திர்பலம் யசோ தைரியம் நிர்பயத்வமரோகதா அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வஞ்ச ஹனுமத்ஸ்மரணாத் பவேத். அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத் தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான். ஊனிடிச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி ரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை குல்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன். நைமிஷாரண்யத்துளிந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः. சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத்சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः. குருபவனபுரேஷாய நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः. வாக்தேவ்யை நமः. ஓம் ஹனுமதே நமः. ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்தசன்மங்களானி சந்து சமஸ்தைஸ்வர்யப்ராப்திரஸ்து. श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च. श्रीहरये नमः. ஸ்ரீப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் நாரதருடைய உபதேசத்தாலும் பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தாலும் சரஸ்வதி தேவியுடைய அருளாலும் வால்மீகி பகவான் ரச்சனை பண்ண ஆதிகாவியமான ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை குஷலவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி வச்சாள். பரம வைராக்கியபரமாக இருக்கணுங்கிறதையும் சொல்லிக் கொடுத்தாள். வீணையை மீட்டுண்டு ராமாயணத்தை முழுக்க நெற்று பண்ணி வச்சுண்டு கானம் பண்ணிண்டு குழந்தைகள் அயோத்தியில் வீதி வீதியாக சஞ்சாரம் பண்ணுற போது மகர்ஷிகள்லாம் ஆனந்த பாஷ்பத்தை பெருக்கி கண்ணீருமா இந்த ராமாயணத்தை கேட்டு அவளுக்கு பிரியத்தை காட்டணும்னு தோணி ஒவ்வொருத்தர் ஒரு அன்பளிப்பு கொடுத்தாள். அதெல்லாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். அதில் கிருஷ்ணாஜினம்னு சொல்லக்கூடிய மாந்தோலை ஒருத்தர் கொடுத்தாருன்னு இருக்குது. ஒருத்தர் கமண்டல் கொடுத்தார், ஒருத்தர் கலசத்தை கொடுத்தார், ஒருத்தர் கோடாரியை கொடுத்தார். மரம் வெட்டி சமித்தெல்லாம் கிரகிக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும்னு ஒருத்தர் காஷ்டரஜுன்னு சொல்லி சமித்தெல்லாத்தையும் கட்டுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய கையில் கொடுத்தார். ஒருத்தர் காஷ்ட பாரம் நிறைய சமித்தை கொண்டு கொடுத்தார். ஒருத்தர் யஜ்ய பாண்டம் யஜ்யத்தை உபயோகமாகக்கூடிய பாத்திரத்தை கொண்டு கொடுத்தார். ஒருத்தர் ஔதும்பரம்னு சொல்லக்கூடிய மரத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு ஆசனத்தை ஔதும்பரியும் பிரிசீமன்யா அப்படியெல்லாம் கொடுத்தாள்.
தது கிருஷ்ணாஜினம் கஷ்டித் மௌஞ்சீமன்யோ மகாமுனி. கிருஷ்ணாஜினம்ங்கிறது மாந்தோல். அந்த மாந்தோலை பெரிய மாந்தோலை உத்தரைய மாட்டமாக போட்டுண்டு பிரம்மச்சாரியாக இருக்கக்கூடியவர் பிரம்மயஜ்ய பிரஷ்னம் சொல்லணும்னு இருக்குது சாஸ்திரங்களில். இப்படி போட்டுக்கணும். இந்த உத்திரியத்தை மேல் வேஷ்டி எப்படி போட்டுக்கிறோமோ சன்னியாசிகளுக்கு பிரம்மயஜ்யத்தில் அதிகாரம் இல்லை. அவள் பிராணஜபம் தான் எப்போதும் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். கிரகஸ்தனுக்கு பிரம்மயஜ்யம் பண்ணணும். அவன் ஒன்றும் அஜினம் வாசோவா கிருஷ்ணாஜினத்தை போட்டுன்னு பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இல்லை வஸ்திரத்தையே மேல் வேஷ்டியை இப்படி போட்டுன்னு யோக வேஷ்டியாக போட்டுன்னு பண்ணலாம். பிரம்மயஜ்யம் பண்ணுறது இப்படி தான் சொல்லணும். அது வலது காலை தூக்கி இடது காலை மேலே வச்சுட்டு இடது கைக்கு மேலே வலது கை இப்படி வச்சுட்டு அப்படி பிரம்மயஜ்யம் சொல்லணும்னு இருக்குது. அது தனியாக ஒரு பிரச்சனை முழுக்க சாக்கையில் பார்த்தேன்னா ஒரு பிரச்சனை பிரம்மயஜ்யத்துடைய பெருமை முழுக்க ஒரு பிரச்சனை சொல்லியிருக்காள். அதில் இதெல்லாம் சொல்லிருக்கு. 2 மோதிர விரல்ல 2 ரெட்டப்பில் பவித்திரம் போட்டுண்டு அப்படி சொல்லணும்னு இருக்குது. இந்த பிரம்மச்சாரிக்கு 2வது வஸ்திரம் கிடையாது, ஒரே வஸ்திரம் தான். இடுப்பில் ஒரு துண்டு இருந்தால் போதும். அதனால் அவர் மேல் வேஷ்டியாக எதை போட்டுப்பார்? கிருஷ்ணாஜினத்துக்கே மேல் வேஷ்டியாக போட்டுக்க சொல்லியிருக்காள். அந்த மாதிரி அவர் ஒருத்தர் உத்திரியமாக உபயோகப்படுத்தி பிரம்மயஜ்யம் சொல்கிறாரோ அவருக்கு தீர்க்கமான ஆயுசு ஏற்படும்னு வித்யாரண்யாள் வேத பாஷ்யத்தில் போய் சொன்னாள். அதை அஜினோத்திரி யோகி தீர்காயுர்பவதின்னு பாஷ்யத்தில் இருக்குது. இப்போ மாந்தோல் முழுக்க கிடைக்கிறது இல்லை ஒன்றும். அது கிடைச்சாலும் தனியாக வச்சுக்கணும். ஏதோ ரொம்ப நாளாக அப்படி பழக்கத்தில் ஏதோ வந்திருக்கு, சாஸ்திரத்தில் அப்படி இருக்கிறதா தெரியல. யஜ்யோபித்தோடையும் சேர்த்துக்கிறா அந்த கிருஷ்ணாஜினத்தை. கிருஷ்ணாஜினம் தனியாக எடுத்து போத்திக்க சொல்லியிருக்காள். அஜினோத்திரி யோகி தீர்காயுர்பவதின்னு வித்யாரண்யாள் வேத பாஷ்யத்தில் சொன்னாள். மௌஞ்சின்னு அது ஒரு விதமான ஒரு புல் முஞ்ச கயிறுன்னு பேர். அந்த கயிறால் இடுப்பில் ஒரு ஒரு சுற்றி கட்டிடணும். மௌஞ்சி பந்தனம்னு உபநயனத்துக்கே அதனால தான் பேர். அந்த மாதிரி முஞ்சி கயிறு நிறைய கிடைக்கக்கூடிய அந்த தர்ம கிடைக்கக்கூடிய காடாக இருந்திருக்க பொழுது முஞ்சாரண்யம் என்ற காடு. அந்த காட்டில் தான் பகவான் தாவாக்னிபானம் பண்ணார்னு பாகவதத்தில் இருக்குது. முஞ்சாரண்யங்கிற காடு அந்த அந்த விதமான தர்மம் நிறைய கிடைக்கக்கூடிய காடாக இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த மௌஞ்சி பந்தனம்ங்கிறது பண்ணணுட்டாக்க அவனுக்கு மூத்திர சம்பந்தமான ரோகங்கள், நம்ம இப்போ டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ அந்த டயபெட்டிஸ் ஜுவனைல் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறா, இதெல்லாம் வராது. பிரம்மச்சாரியாக இருக்கக்கூடியவன் முஞ்சி கயத்தை இடுப்பில் கட்டினுட்டான்னா இந்த மௌஞ்சிமன்யோ மகாமுனிகி ஒரு பெரிய மகாமுனிவர் மொஞ்சி கயிறை கொண்டு கொடுத்தாருன்னு இருக்குது. அதனால தான் மௌஞ்சி பந்தனம்னே உபநயனத்துக்கு ஒரு பேர் மௌஞ்சி பந்தனம். நியாயார்ஜிதஸ்ய திரவியஸ்ய வியகாலாக திரயஸ்மிருதாக. நியாயமாக சம்பாதிச்சிருக்கக்கூடிய திரவியத்தை செலவழிக்கிறதுக்கு 3 காலங்கள் சொன்னாள். நிறைய செலவழிக்க வேண்டியது. எப்படின்னா மௌஞ்சி பந்தே விவாகேச்சே மாதா பித்ரோகோ ததா அகனி. அதாவது உபநயனம், குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணுறபோது நிறைய செலவழிக்கணும். அதே மாதிரி செலவழிக்கணும்னா பெரிய ஹால் எடுக்கணும், நிறைய வேலை கூப்பிட்டு பெரிய போஜனம்லாம் பண்ணி வைக்கிறது, அதில் செலவு சொல்லலை. வைதீகமான செலவை தான் சொல்லியிருக்காள். வேத வித்துகளுக்கு சாஸ்திர வித்பந்தர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தட்சிணை அவளுக்கு பண்ணக்கூடிய சன்மானம் தான் மௌஞ்சி பந்தே விவாகேச்ச. விவாகத்துலேயும் அது மாதிரி நிறைய வேத வித்துகளுக்கெல்லாம் நிறைய கொடுக்கணும். மௌஞ்சி பந்தே விவாகேச்ச. அதே மாதிரி மாதா பித்ரோஸ்ததாகனி. அப்பா அம்மாவுக்கு காரியம் பண்ணுற போது பித்திருக்கர்மா பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அந்த 13 நாளாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கப்புறம் பிரத்யாப்தீகமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் செய்யக்கூடிய வருஷம், அப்தம்னா வருஷம்னு அர்த்தம். பிரத்யப்தம் ஒவ்வொரு வருஷமும், அதுலேருந்து வரதான் பிரதி வருஷமும் செய்யக்கூடிய ஸ்ராத்தத்தை பிரத்யாப்திக ஸ்ராத்தம்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்ராத்தத்துலேயும் நிறைய தனத்தை செலவு பண்ண சொல்லியிருக்கா. நியாயமாக வந்த தெய்வத்தைன்னு சொல்லியிருக்கேன். நீ அந்நியாயமாக சம்பாதிச்சு கொடுத்தா அதை ஏற்றுக்க மாட்டாள். பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் அங்கே ஜாபாதியை கண்டனம் பண்ணுற போது சுவாமி சொல்ல போகிறாள். அது வரும்போது சொல்கிறேன், அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன். நியாயமாக சம்பாதித்த திரவியத்தை 3 விதங்களில் வித்தரணம் பண்ண சொல்லியிருக்காள். இந்த உபநயன காலத்தில் உபநயனத்துக்கு மௌஞ்சி பந்தனம்னு ஒரு பேர். அந்த முஞ்சி கையில் ஒரு மகாமுனி கொண்டு கொடுத்தார். இந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் ஆசீர்வாதமாக பெற்றுக்கொண்டு, ரிஷிகளுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொண்டு, அவள் ஆசீர்வச்சனத்தெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு வீணை வீட்டுண்டு கானம் பண்ணி வரும்போது சுவாமி மேலேருந்து மாளிகையில் மேலேருந்து பார்த்து அந்த குழந்தைகளை அழைச்சவங்களை சொல்லி சுவாமி தனக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கும்னு அவளை கானம் பண்ண சொல்லி தானே கேட்டிருக்காள். மமாபிதல் பூதிகரம் பிரஜக்ஷதே. எந்த பிரபு பவித்ரானாம் பவித்ரம்யோ மங்களானாஞ்ச மங்களம்னு பேசப்பட்டானோ அந்த பிரபு
இந்த ராமாயண சிரவணத்தால் தனக்கே மங்களம் ஏற்படும்னு சுவாமி நினைச்சாருன்னா நமக்கெல்லாம் மங்களத்தை கொடுக்குங்கிறதுல லவலேஷம் கூட சந்தேகமே கிடையாது. அதனால தான் இது முதல் கிரந்தமாக இருக்குது. உபன்யாசம் பண்ணுறவாளுக்கும் சரி, கேட்குறவாளுக்கும் சரி. கேட்குறது எடுத்த உடனே பாரதத்தையோ பகவத்தையோ கட்டான்னா ஒன்றும் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டாப்புல இருக்கும், ஒன்றும் புரியாது. ஒரே எக்கச்சக்கமான பேர்கள் எங்கெல்லாமோ போய் சொல்கிறது, கதைகள்லாம் போய் உபகதைகள்லாம் சொல்கிறது, எங்கே இருக்கோம் எங்கே விட்டோன்னு. அதனால தான் ஒரு பழமொழி வந்தது, அடியப்படிடா பாரதப்பட்டான்னு ஒரு பழமொழி வந்தது. சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் எங்கேயாவது கொஞ்சம் டேஞ்சென்ட்ரு போயிட்டாருன்னா திரும்பி அந்த மூல கதைக்கு வர தெரியாமல் சிரமப்பட்டாருன்னா ரொம்ப அவஸ்தை சொல்கிறவருக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். அடியப்படிடா பாரதப்பட்டான்னு வந்தது. பாவதம் அப்படி தான், கதைக்குள்ள கதையாக அப்படியெல்லாம் நிறைய இருக்கும். ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சிம்பிளாக இருக்கக்கூடியதை குழந்தைகளுக்கு சொன்னால் கூட புரியக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். சொல்கிறவாலும் பெரும்பாலும் பார்த்தேன்னா உபன்யாசம் பண்ணுறவாள்லாம் ராமாயணத்தில் தான் ஆரம்பித்தாகணும். அப்புறமா பாகவதம் சொல்லலாம், பாரதம் சொல்லலாம், வேறு கிரந்தங்கள் சொல்லலாம். ஆரம்பம் ராமாயணத்தில் தான் பண்ணி ஆகணும். இது பரம சுலபமாகவும் இருக்குது, சுகரமாகவும் இருக்குது, பரம க்ஷேமத்தை கொடுக்கறதாகவும் இருக்குது. பகவான் ராமனே இருந்து கேட்டிருக்காள், மமாபிதத் பூதிகரம் பிரச்சக்ஷதே மகானுபாவம் சரித்தம் விபோததா. இந்த மகானுபாவர்னு சாதாரணமாக ராமர் மகானுபாவர்னு ஒரே ஒரு இடத்துல எங்கேயோ கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ரெஃபர் பண்ணதான் ஞாபகம். ஆஞ்சநேயன மனசமாதாய மகானுபாவகான்னு கிஷ்கிந்தா காண்ட கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொன்னார். பிரதிவியத்தே சாப்பி மகானுபாவகான்னு தசரத அயோத்தியா காண்டத்தில் மகானுபாவர்னு சொல்கிறார். இது மாதிரி ஒரு சிலர் தான் மகானுபாவர்னு சொல்லியிருக்கார். ராரா மகானுபாவான்னு தியாகராஜ சுவாமிகள் அந்த ராமனை அழைக்கிறார் மகானுபாவான்னு. மகானுபாவன்னா யார் அப்படின்னாக்க, பிறந்தத்துலேருந்து மாத்திரு கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய காலத்துலேருந்து கடைசி மூச்சு பரியந்தம் எவன்ட்டு பாபமே கிட்டக்க போய் சேரலையோ நினச்சி பார்க்க முடியுமா? ஜென்மாவில் ஒரு பாபம் கூட பண்ணாலும் யாராவது மனுஷன் நினச்சி பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ஒருத்தன் இருந்து விட்டான்னா அது மாத்திரம் இல்லை, அவனுடைய கீர்த்தி உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவனுக்கு தான் பாப்பமே ஸ்பர்ஷம் பண்ணாமல் உலகம் முழுக்க கீர்த்தி பரவி இருக்கக்கூடியவனா ஒருத்தன் இருந்துட்டான்னா அவனுக்கு தான் மகானுபாவன்னு பேர். இப்படி தான் சம்பிரதாயமாக அர்த்தம் சொல்கிறது வழக்கம். இங்கே ஒரு தனி நபரை மகானுபாவன்னு சொல்லாமல் மமாபி தத்பூதிகரம் பிரச்சக்ஷதே மகானுபாவம் சரித்தம் நிபோததா. மகானுபாவம் சரித்தம்னு ராமாயணத்தையே மகானுபாவம்னு சொல்லியிருக்காள். சரித்திரத்துக்கு அப்ஜெக்டிவாக போட்டிருக்காள் மகானுபாவத்தை. அதனால் ரெண்டு விஷயங்கள். ராமனுடைய சரித்திரம் தானே இந்த ராமாயணம் முழுக்க. ராமன் மகானுபாவன்கிறத ஆரம்பத்தை சொல்லிவிட்டாருங்கிறது ஒரு அர்த்தம். ஏன்னா ராமஸ்ய சரிதம் ராமாயணம், ராமஸ்ய அயனம் ராமாயணம். அதனால் ராமன் மகானுபாவன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க, ராமன் மகானுபாவனாக இருக்கிறது இருக்கட்டும், இந்த ராமாயணமே மகானுபாவம். ஏன்னா ராமாயணத்தில் நம்ம 2 லட்சணம் சொன்னோமோ, மகானுபாவனாக இருக்கணும்னா 2 லட்சணம் பார்த்தோம். ஒன்று பாபமே கிட்டக்க வந்து ஸ்பர்ஷம் பண்ணாமல் இருக்கணும். ராமாயணங்கிற வார்த்தையை சொன்னாலே பாப்பங்கள்லாம் பறந்து போயிடுறது. ராமாயண மகாத்மியத்தில் ஸ்காந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் சில நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். ராமாயணம்னு சொன்னாலே பாப்பங்கள்லாம் பறந்து போயிடுறது. பாப்பம் என்னமா ஸ்பர்ஷம் பண்ணும்? அப்புறம் உலகம் முழுக்க பறந்து இருக்கக்கூடிய கீர்த்தியோடு இருக்கணும். ராமாயணத்துடைய கீர்த்தி உலகம் முழுக்க, இந்த உலகத்தில் மாத்திரம் இல்லை, அது பிரம்மலோகம் வரைக்கும் தான் பரவி இருக்குது. அதனால தான் பிரம்மாவுடைய லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமாயணம் 100 கோடி ஸ்லோகங்கள், சதகோடி பிரவிஸ்தரம் ஏகைகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனம். இந்த ராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தையோ ஒரு பாதத்தையோ ஒரு வார்த்தையையோ, ஒரு வார்த்தைனா ஒரு பதம், ஒரு அக்ஷரத்தையோ அதை போய் ஒருத்தன் கேட்டுட்டா போடுங்க, சொல்லக்கூட வேண்டாம், பாராயணம் பண்ண வேண்டாம். எப்பாதம் பதமேவா ஸ்ருண்வன் ராமாயணம் பக்தியா எப்பாதம் பதமேவா சயாதி பிரம்மணஸ்தானம் பிரம்மணா பூஜ்யதே சதா. பிரம்மாவுடைய லோகத்தை போய் சேர்ந்துடுறான், பிரம்மா போய் பூஜிக்கிறான். ராமாயணம் கேட்டியே அப்படின்னு ஏன் அவர் பூஜிக்கிறாருன்னா, பிரம்மா பூஜிக்கிறாருன்னா அதில் ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று உண்டு. ஏன்னா அவர் அனுகிரகம் பண்ணி தான் இந்த சாபமானது அனுகிரகமாக மாறிடுச்சு. மானிஷாதாங்கிறத மா நிஷாதான்னு 2 வார்த்தையாக பிரிக்காத. மானிஷாதான்னு ஒரே வார்த்தையாக அப்படின்ட்டேன்னா ஸ்ரீனிவாசனாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மிநாதனாக இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய மங்களாசாசனமாக இருக்கும்னு அனுகிரகம் பண்ணி இது ஸ்லோகம்தான் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தவரே பிரம்மா தான். வால்மீகிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவரே பிரம்மா தான். ராமாயணபுரத்துக்கு காரணமாக இருந்த அந்த சங்கேப ராமாயணத்தை உபதேசம் பண்ணது பிரம்மாவுடைய புத்திராக இருக்கக்கூடிய நாரதர். அது விஸ்தாரப்படுத்துறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் பிரம்மாவுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி வாக்கில் வந்து பேசிவிட்டார். அதனால் பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப நெருங்கின கனெக்ஷன் இந்த ராமாயணத்தில். இது உழவும் போகாதுன்னு சொல்லி
இந்த ராமனுடைய சரித்திரம், ராமன் யாருன்னா சாட்சாத் நாராயணனுடைய அவதாரம், இவ தகப்பனாருடைய சரித்திரமாக இருக்குது, பிரம்மாவுடைய தகப்பனார் சரித்திரமாக இருக்குது. இத்தனை கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால இப்போ ஏற்பட்ட சரித்திரம் இது உலகத்துக்கு முழுக்க க்ஷேமத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இதை போய் சிரவணம் பண்ணும் உனக்கு தோணித்தே, உனக்கு வா என்னுடைய லோகத்தில் தனியாக ஸ்தானம் போட்டு அப்படி ரெட் கார்பெட் வெல்கம்னு சொல்கிறாடணும், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மகோத்சவமாக கொண்டாடி உன்னை வரவேற்று உட்காந்து வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன். பிரம்மணா பூஜ்யதே சதா. இது எங்கே பார்க்கணும்னா சரபங்கருடைய மோட்சத்தில் பார்க்கணும். பின்னாடி ஆரண்யகாண்டத்தில் வரும்போது சரபங்கர் போன உடனே சுஸ்வாகத்தம்னு வரவேற்றார் பிரம்மான்னு இருக்குது. அது வரும்போது அங்கே வரும்போது பார்ப்போம், ஆரண்யகாண்டம் வரும்போது பார்ப்போம். அதனால் பிரம்மலோகம் பரியந்தம் இந்த கீர்த்தி ராமாயணத்துடைய கீர்த்தி மாத்திரம் இல்லை, ராமாயணத்தில் ஒரு அக்ஷரத்தை கேட்டவனுடைய கீர்த்தி முதற்கொண்டு பிரம்மலோகம் பரியந்தம் பரவி இருக்கிறதுனால, பாப்பமே ஸ்பர்ஷம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால ராமனும் மகானுபாவன், ராமாயணமும் மகானுபாவமாக இருக்கக்கூடாது. மகானுபாவம் சரிதம் நிபோததா மமாபி தத்பூதிகரம் பிரச்சக்ஷதே. இது பிரச்சக்ஷதேன்னு சொன்னாக்க அப்படி சொல்லப்படுறதுன்னு அர்த்தம். இது ராமனே சொல்லிவிட்டார்னா இது க்ஷேமத்தை கொடுக்கும். மகானுபாவமாக இருக்கக்கூடிய சரித்திரம் தன் புகழ தானே கொண்டாடி பேசினதாக போயிடுமோனோ, அதனால் தான் கொண்டாடி பேசலை, நான் சொல்லலை, பெரியவாள் தான் சொல்லிருக்கா. பிரச்சக்ஷதே மகானுபாவம் சரித்தம் நிபோததா புபூஷையா சக்தமனா பபூவா. அது பெரியவாள்னா என்ன சொல்வா, ஒரே சாதுக்கள் மகாத்மாக்கள்லாம் கூடியிருக்காள் குசலவர்கள் கானம் பண்ணது கேட்கறதுக்காக. ஆதி காவியம் மாத்திரம் இல்லை, ஆதி அரங்கேற்றமும் கூட. அது முதல்ல ராமாயணம் அவள் தானே சொன்னா. அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் ராமாயணம் கேட்குறிய? ராமர் பண்ணின காரியங்களை நேரடியாக பார்த்தவா உண்டு, ராமருடைய குணங்களை நேரடியாக அனுபவிச்சா உண்டு. இது தொடர்ச்சியாக ஒரு கதையாக கேட்குறதுங்கிறது குசலவர்கள் கானம் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மெய்டன் இனாகுரேஷன் ஆஃப் ராமாயணா யாருன்னா குசலவர்கள். அதை கேட்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப உற்சாகத்தோடு பல பேர் கூடியிருக்கா. சுவாமி பின்னாடி கடைசியில் வந்த ராஜாங்கிறதுனால அவர் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு பார்வை திரும்பி கடைக்கன் பார்வை பார்த்துருந்தாருன்னா உடனே ஒரு க்ரீன் காரிடார் அவருக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும், எல்லோரும் வழி கொடுத்துருப்பா. சுவாமி அப்படி பண்ணலை. அதாவது சிரவணம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடியவாளை சிரமப்படுத்தப்படாது. சிரவணம் எப்படி பண்ணோங்கிறது சுவாமி எடுத்து காட்டிருக்காள். நிறைய பேர் இப்போ நிறைய இடம் இருக்குது நமக்கு இங்கே. சில இடங்களில் என்னாலும் கூட்டம் நிறைய இருக்குது, இடம் குறைச்சலாக இருக்குது. இப்படி ஒரு 1000 பேர் கூடியிருக்கா, உள்ளே வரத்துக்கு இடம் இல்லை. சில பேர் முந்தி அடிச்சு லேட்டாக வருவா, லேட்டாக வந்து முந்தி அடிச்சுட்டு வந்து முன்னாடி வந்து உட்காந்தாக்க பக்கத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு யார் மேலேயாவது கால் போடும், இல்லை அவளுக்கு கொஞ்சம் அசௌரியப்படுத்தின்னு வரும்படியாக இருக்கும், வயசானவாளாக இருப்பாள். இந்த மாதிரிலாம் செய்ய வேண்டான்னு சுவாமி என்ன பண்ணார், பின்னாடி உட்காந்து விட்டார். உட்காந்து கேட்குறார். ஆனால் சரித்திரம் பிடிச்சி மனசு அப்படியே இழுக்கிற போது சீதாயாச்சரிதம் மகது, சீதையுடைய குழந்தைகள்னால் காரணம் பண்ணிட்டு இருக்கா, சீதாயாச்சரிதம் மகது வேறு. அதனால் என்ன பண்ணாரா, முன்னாடி போய் உட்காரணும்னு ஆசை. இதெல்லாம் நல்லா ரசிகாளாக இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இதெல்லாம் புரியும். எங்கேயோ எப்படியோ எங்கே வேணால் உட்காந்து எப்படி வேணால் கேட்கலாம்னு இல்லை. ஃப்ரண்ட் லைனில் உட்காரணும், ஆரம்பத்துலேருந்து அந்த மட்டும் கேட்கணும், ஒரு வார்த்தையை மிஸ் பண்ணாமல் கேட்கணும், நன்னா இருக்கக்கூடிய இடத்துல தலையை அசைக்கணும், ஆனந்தப்படணும், கைதட்டி கரகோஷம் பண்ணணும், ஒரு நடுவில் ஒரு சபாஷ் போடணும். இப்படியெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய ரசிகாளுக்கு முன்னாடி உட்காந்து முகத்தை பார்த்துண்டு கேட்டால் தான், சொல்கிறவருடைய முகத்தை பார்த்துண்டு கேட்டால் தான் அவளுக்கு திருப்தி. சொல்கிறவரும் கேட்குறவாளுடைய முகத்தை பார்த்துன்னு சொல்லலாம். சில சமயத்தில் கண்ணை மூடின்ட்டு சொல்லலாம், அது அனுபூதி. அப்படி அது மாதிரி வந்து கொடுத்தனாக்க சொல்லலாம். ஆனால் ஐபால் டு ஐபால் கான்டாக்ட் இருந்தால் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு எஸ்டாப்ளிஷ் எ ரெப்போ வித் தி ஆடியன்ஸ். இது சொல்கிறவாளுக்கு இருக்குது. கேட்குறவாளுக்கும் முகத்தை பார்த்துன்னு கேட்டால் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் சில சமயத்தில் வார்த்தையால் கன்வே பண்ண முடியாத விஷயங்கள் எல்லாம் அவருடைய ஜெஸ்டரால், அவர் கையையோ சரீரத்தையோ வேறு ஏதோ ஒரு பாகத்தை அசைக்கக்கூடிய அசைவிலேருந்து அவர் எதை கன்வே பண்ணுறார். ரொம்ப பாவுகமாக இருக்கக்கூடிய கட்டம்னா வார்த்தை சொல்ல முடியாமல் போயிடலாம், அப்படியே தொண்டை அடைச்சின்னு வந்து விடலாம் துக்கம். அதுவே ஒரு கன்வே பண்ணக்கூடிய மோடாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் முகத்தை பார்த்தா தான் தெரியும், நேரடியாக பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்டால் தான் தெரியும். இப்படி கேட்கணும்னு சுவாமிக்கு ஆசை. என்ன பண்ணார், ஒரே கூட்டமாக இருக்குது. அதனால் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் முடிகிற போது ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை இப்படி காலை மாற்றி போட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுவாளாம். அப்போ காலை மாற்றி போட்டுன்னு கூட மாடி போட்டுனா திருப்பி காலை வச்சுக்கணும்னு இப்படி வைக்க மாட்டார். இந்த காலை எடுத்துன்னு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடுவார். இந்த மாதிரி ஒரு 2 இன்ச்சு 4 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு 4 இன்ச்சுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து கரை முடியறதுக்குள்ளே ஃப்ரண்ட்டில் வந்துவிட்டாலாம். இப்படி பெரியவாள்லாம் சம்பிரதாயமாக அர்த்தம் சொல்லுவாள். சச்சாபி ராமஹா
பரிஷத்கதஷனைः புபூஷயா சக்தமனா பபூவஹான்னு போட்டார். சுவாமி போய் இப்படி ஆச்சரியமாக கேட்கும்படியா பகவானே இப்படி விடுபட்டு கேட்டாரே, அந்த ஆச்சரியத்தை காட்டுறது தான் ஹான்னு போட்டார். ஹாங்கிறது எப்போது பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தில் வரப்போகுது, அதெல்லாம் வரபோது சொல்கிறேன். ஹான்னு எல்லா இடத்துலையும் அப்படி அர்த்தம் இல்லை, இந்த இடத்துல ஹான்னு சொன்னால் ஆச்சரியத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பதம் அது. அந்த மாதிரி குழந்தைகள் கானம் பண்ணுறாள், பரம பாவுகமாக கானம் பண்ணுற போது கோசல தேசத்துக்கு ராஜதானியாக இருந்த அயோத்தியுடைய பெருமையை நேற்றைய தினம் பார்த்து பூர்த்தி செய்தது. அதில் அயோத்தி என்பது என்ன தத்துவம் என்னங்கிறதையும் சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி பண்ணித்து. அயோத்திங்கிறது தேவர்களுடைய ஊர்னால் தெய்வீகமான எண்ணங்கள் மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய ஊர். உடனே 33 தேவர்கள் அயோத்தியில் வரணும், இல்லை சப்தமருத்துக்கள், அஷ்டவசுக்கள், ஏகாதச ருத்ரர்கள், துவாதச ஆதித்யர்கள் இவெல்லாம் அயோத்தியில் அவாவா ஒரு ஆசனத்தில் உட்காரணும்னு அவசியம் இல்லை. தேவானாம் பூர அயோத்தியானா அந்த அசுரத்தன்மைக்கே இடமில்லாத ஊர், தெய்வீகமான ஒரு குணங்களெல்லாம் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய ஊர். அது இந்த சரீரமே ஒரு அயோத்தியாக இருக்குது. அந்த அயோத்தியில் இது ஒரு பெரிய ரதமாகவும் இருக்குது இந்த சரீரம். அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாரதம்னா யாருன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன். அது அர்த்தரதம், ரதி, மகாரதி, அதிரதி, 4 விதமாக வீரர்களுக்கெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்கா. பின்னாடி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொல்கிறேன். தசரதர் மகாரதர்னு சொல்லியிருக்கார், வால்மீகி சொல்கிறார், காளிதாசனும் மகாரதர்னு சொல்கிறார். அந்த மாதிரி இந்த சரீரமாக இருக்கக்கூடிய தேருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மகாரதி ஆட்டமாக இந்த ஜீவன். புத்தி தான் சாரதி, மனசு தான் கடிவாளம், பஞ்ச இந்திரியங்கள் தான் 5 குதிரைகள். அந்த குதிரைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணி புத்திக்கு வசமாக இருக்கணும் கடிவாளம், சாரதிக்கு வசமாக இருக்கணும் கடிவாளம், அந்த சாரதி எஜமானன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எஜமானனுக்கு வசமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி 10 திக்குகள்லையும் சரீரமாக இருக்கக்கூடிய தேரை செலுத்தக்கூடிய சாமர்த்தியம் உள்ளவர் தான் தசரதர். இது இன்சிடெண்ட்டாக இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லுவேன். சரீரம் தேருன்னு சொன்னதுனால ஒரு வாக்கியம் ஒன்று உண்டு, ரதஸ்தம் ராகவம் திருஷ்டுவா புனர்ஜென்ம ந வித்யதே. ரதத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்துட்டா, ரதாரூடனா ரதத்து மேலே ஏறி இருக்கக்கூடிய ராமன் அர்த்தம். ரதாரூடனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்துட்டா மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாதுன்னு சொன்னாள். நான் 50 வருஷமாக ஸ்ரீராமநவமி பங்கு கொண்டுருக்கேன். வருஷம் சுவாமி ஒரு தேர்தல் ஊர்வலம் வர ராமநவமிக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனால் ஜென்மா இல்லைன்னு சொல்ல முடியல, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரலையே. கடைசி ஜென்மாவுக்கு வேணுங்கிற லட்சணங்கள்லாம் ஒன்றும் சாஸ்திரத்தில் சொல்லிருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்கிறதா தெரியலையே. கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், கடைசி ஜென்மாவுக்கு லட்சணம் தியானம் சித்திக்கணும். தியானத்தை உட்கார்ந்தா உலகம் மறந்து போயிடணும், அப்படியே எல்லாத்தையும் மறந்து அந்த ஸ்வரூபம் மாத்திரம் நிற்கணும். அதான் கடைசி ஜென்மாவுக்கு லட்சணம். அந்த மாதிரி அப்படி ஒன்றும் சித்திக்கிறதா தெரியலையே. ஆனால் ரதாரூடனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்தா ஜென்மா கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன். இது எப்படி பொருந்தும் அப்படின்னாக்க, இந்த மரத்தான ஏற்பட்ட ரதமோ, வெள்ளி ரதமோ, ஸ்வர்ண ரதமோ, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தில் வரக்கூடிய ராமனுடைய விக்கிரகத்தையோ படத்தையோ பார்க்கக்கூடியவன்னு அந்த அர்த்தத்தில் ஸ்தூலமாக வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தில் சொல்லலை. நமக்கு சரீரமே ஒரு ரதம், அந்த ரத்தத்துக்குள்ளே சரீரத்துக்குள்ளே அந்தரியாமையாக எந்த பிரபு இருக்கானோ, ஆத்மாராமனாக இருக்கானோ, கேரதி மம ஹிருதயேன்னு சதாசிவபூமேந்திர சொன்னாலே, ஹிருதயத்தில் பிரகாசிக்கக்கூடிய ராமனை எவன் ஒருத்தன் பார்க்குறானோ அப்பேற்பட்ட ஒருவனுக்கு அவனுக்கு மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாது. நீ ராமனை பார்க்குறதுக்காக கோவிலுக்கு போக வேண்டாம், அயோத்திக்கு போக வேண்டாம், உன்னுடைய சரீரமே அயோத்தியாட்டமாக இருக்கணும். யுத்தத்துக்கே இடம் கொடுக்காமல் அதை காளிதாசன் சம்பூராமாயணத்தில் சொல்கிற போது எல்லாருடைய கண்ணுக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த கோசல தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அயோத்தி. அதில் ராஜாக்கள் உத்தரவு போட்டால் போடுமா, இன்னார் வரப்படாது, இந்த ராஜ்யத்தில் துஷ்டர்கள் வரப்படாதுன்னு உத்தரவு போட்டுவிட்டா அங்கே யாரும் வரமாட்டார். ராட்சசால் முதற்கொண்டு பயந்து இருந்தேன். இங்கே பாருங்களேன், சரித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ராவணன் தேவலோகத்தை முதற்கொண்டு ஆக்கிரமணம் பண்ணதாக சரித்திரம் இருக்குது. குபேரன்கிட்ட போய் அவனுடைய புஷ்ப விமானத்தை பிடுங்கின்னு வந்தான்னு கதை இருக்குது. தேவலோகத்தை கூட ஆக்கிரமணம் பண்ண ராவணன் கைலாசத்தை கூட தன்னுடைய கையால் அசைச்சு பந்தாடுறேன்னு ஆரம்பித்த ராவணன். இதெல்லாம் கம்பனுடைய பாட்டில் சொல்கிறார். யுத்தகாண்டத்தில் வரும்போது வரையினை எடுத்த தோளும், கைலாசத்தையே தூக்கக்கூடிய சக்தி கொண்ட தோள், அவ்வளவெல்லாம் பண்ண ராவணன் அயோத்தியில் ஆக்கிரமணம் பண்ணான்னு இல்லையே, கதை இல்லையே. ஆக்ஞா சமுத்சாரித்ததானவானாம் ராஜ்யாம் அயோத்தியேதி புரி ரகுனாம். அவள் உத்தரவு போட்டாச்சுன்னா ராவணனை போல ஒரு மகாவீரனாக இருந்தால் கூட அவன்
அந்த உத்தரவை மீற முடியாது. அப்படி இருந்திருக்கா அந்த ராஜாக்கள், அயோத்தியை ஆட்டிட்டு வந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் அஸ்தி பிரசஸ்தா ஜனலோச்சனானாம் ஆனந்த சந்தாயிஷு லோச்சனேஷு ஆக்ஞா சமுத்சாரிததானவானாம் ராஜ்யாம் அயோத்தியேதி புரி ரகுனாம். அதுக்காக இப்போ உடனே ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணி இன்னால் இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள வரப்படாது, இப்போ ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கணும், இல்லீகல் இமிக்ரேஷனுங்கிறது பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது, அந்த ஒரு மாத காலத்தில் என்ன ஆகுமோ தெரியல, ரொம்பவே வயிற்றில் நெருப்பு கட்டின்னு உட்காந்துருக்கா. அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணி இன்னார் வரலாம் இன்னார் வரப்படாதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி காதில் விழுந்துட்டா போருமா வரமாட்டா. ஆக்ஞா சமுத்சாரிததானவானாம் ராஜ்யாம் அயோத்தியேதி புரி ரகுனாம். அவ்வளவு பெருமையோடு இருந்திருக்கு இந்த அயோத்தி. அந்த அயோத்தி இவ்வளோ செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு இந்த சர்க்கத்துடைய கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் வால்மீகி. தாமக்னிமத்பிகி குணவத்பிராவிருதாம் द्विजोत्तमैः वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैः महात्मभिः महर्षिकल्पैः ऋषिभिश्च केवलैः. நித்தியாக்னிஹோத்திரம் பண்ணக்கூடிய பெரியோர்கள் இது ஒரு பெரிய யஜ்யமாக சொல்லியிருக்காள். அக்னியை ஆராதிக்கிறது தான் பிராமணனுக்கு பெரிய தர்மம். யாராருக்கு எங்கெங்கே தெய்வம் இருக்குங்கிறத ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அக்னோ திஷ்டதி விப்ராணாம் ஹிருதி திஷ்டதி யோகினாம் பிரதிமாசு அப்பிரபுத்தானாம் சர்வத்திர சமதர்ஷனாம் அப்படின்னு ஒரு பிராச்சீனமான ஸ்லோகம். பிராமணனுக்கு அக்னியில் தான் தெய்வம் இருக்குது. அக்னி ஆராதனை தான் முதல்ல, அப்புறம் பாக்கியெல்லாம் அப்புறம்தான். அதனால தான் கம்பல்சரியாக சாஸ்திரமானது கிரகஸ்தனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு விதித்தது ஒன்றும் ஔபாசனம் பண்ணு. ஔபாசனங்கிற பதமே எப்படி வந்ததுன்னா அதான் உபாசனை. அதனால தான் அதுக்கு ஔபாசனம்னு பேர் வந்தது. ஒரே ஒரு அக்னியாக உபாசிச்சுட்டா ஔபாசனம். அது ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டது ஸ்மார்த்த கர்மா. அது ஸ்ருதியில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது அக்னிஹோத்திரம். 3 அக்னிகள் வச்சுருந்து கார்கபத்தியம் ஆகவனியம் தட்சிணாக்னின்னு 3 அக்னிகள். அந்த 3 அக்னிகள்லையும் ஆகுதி கொடுக்கறது அக்னிஹோத்திரம். காலத்தால் ஒரு பிராத்தர் அக்னிஹோத்திரம், சாயம் அக்னிஹோத்திரம், சாயம் சந்தியானம் முடிஞ்ச உடனே 2 வேளை அக்னிஹோத்திரம் நித்தியாக்னிஹோத்திரம் பண்ணோம். அந்த மாதிரி பண்ணுறவாளுக்கு தான் நித்தியாக்னிஹோத்திரிகள் அப்படின்னு பேர். அந்த மாதிரி அக்னிஹோத்திரம் பண்ணால் அது பெரிய வசந்த ஒரு தர்மமாக சொல்லியிருக்காள். அக்னோ திஷ்டதி விப்ராணாம் ஹிருதி திஷ்டதி யோகினாம். யோகேஸ்வராளுக்கு எங்கே இருக்காள்னா ஹிருதயத்தில் இருக்காள் பகவான். அதனால் ஹிருதயத்திலேயே பகவானை தியானம் பண்ணுவாள். அது பல இடங்களில் பெரியவாள்லாம் பேசியிருக்காள். யோகீஸ்வராள்லாம் ஹிருதயத்தில் கேரளத்தி மம ஹிருதயன்னு சொன்னார் சதாசிவம் என்றாள். அது மாதிரி ஹிருதயத்தில் வச்சு தியானம் பண்ணுவாள். ஹிருத்புண்டரீகத்தில் தியானம் பண்ணுவாள் பகவானை. பாகவதத்தில் ஆரம்பத்தில் சுகாச்சாரியால் பரீட்சை உபதேசம் பண்ணுறபோது பகவானுடைய திவ்யமான சரணத்தை ஹிருதயத்தை வச்சு தியானம் பண்ணுறாருங்கிறாள். துருவனுக்கு நாரதர் உபதேசம் பண்ணுறபோது அப்படி தான் ஹிருதி வியவஸ்தாப்பிய பஜஸ்வ பூருஷம் அப்படின்னு சொன்னார். ஹிருதி திஷ்டதி யோகினாம் பிரதிமாசு அப்பிரபுத்தானாம். பாமரனாக இருக்கக்கூடியவன், அவனுக்கு ஒன்றும் விஷயம் தெரியல, அவன் ஒன்றும் பெரிய அத்தியனம் இல்லை, சாஸ்திரம் வாசிக்கலை, அவன் பகவானை எங்கே போய் தேடுவன்னாள். ஒரு ராமருடைய சிலையையோ ஒரு விக்கிரகத்தையோ பார்த்தா தான் ராமர்னு தோணும். கிருஷ்ண விக்கிரகம் பார்த்தா கிருஷ்ணன் தோணும். பிரதிமாசு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சிம்பிள் தேவையாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு படமோ ஒரு சிலையோ ஏதோ ஒரு சில்பமோ ஒன்று தேவையாக இருக்குது. பிரதிமாசு அப்பிரபுத்தானா சர்வத்திர சமதர்ஷனா. சமதர்ஷின்னு சொன்னாக்க 2 விதமாக அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். சமதர்ஷின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கக்கூடியவர்கள்னு ஒரு அர்த்தம். சமங்கிற சப்தத்துக்கு பிரம்மன்னு ஒரு அர்த்தம். இது பகவத்கீதையில் சுவாமி சொல்கிறார். அதாவது பண்டிதாக சமதர்ஷனகான்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம். இது பண்டிதாக சமதர்ஷனகான்னு முடியக்கூடிய ஸ்லோகம் ரொம்ப பிரசித்தம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கபிகஸ்தினி சுனி செய்வ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதாக சமதர்ஷனகான்னு ஸ்லோகம். அந்த சமங்கிற பதத்துக்கு பிரம்மதர்ஷனகான்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா பக்கத்து ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுனா இகைவதைஹி ஜிதசர்கா ஏஷாம் சாம்யே ஸ்திதம் மனஹ நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம தஸ்மாத் பிரம்மணி தே ஸ்திதாக. நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்மா அப்படின்னு இருக்குது பக்கத்து ஸ்லோகம். அதனால் சமசப்தத்துக்கு பிரம்மன்னு அர்த்தம். அப்படி சமதர்ஷின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் சமமாக எப்போ பார்க்க முடியும்? எல்லாத்துலேயும் ஒரே பிரம்மம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா தான் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்க முடியும்.
அதனால் எல்லாத்தையும் பிரம்மமாக பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு விக்கிரகம் தேவையில்லை, அக்னி ஆராதனை தேவையில்லை, ஹிருதயத்தில் தான் தியானம் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. எதை பார்த்தாலும் பிரம்மமாக தெரிவாள், எதை பார்த்தாலும் ஒரு பிரம்மஸ்வரூபமாக பார்ப்பாள். அவளுக்கு வித்தியாசமே கிடையாது. உலகம் முழுக்க அவளுக்கு சர்வம் பிரம்மமயமாக அப்படி தெரியுது. அப்பேற்பட்ட ஞானிகளுக்கு சர்வத்திர சமதரிசினா. இந்த ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் சொல்லணும். அக்னி தான் பிராமணனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு அக்னி தான் ஆராத்தியம், முதல் ஆராத்தியம். 2 விஷயங்கள் சொல்லணும். ரொம்ப குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அடுப்பெல்லாம் ஆரம்பிட்டு இந்த அடுப்பு மேலே ஒரு கோலம் போடுற ஒரு சம்பிரதாயம் ரொம்ப குடும்பங்களில் இருக்குது. என்னத்துக்காக கோலம் போடுறா அப்படின்னு கோலம் போடக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்கே தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எப்படி வந்திருக்கணும்னாக்க அக்னி தான் பிராமணனுக்கு உபாசியமான தெய்வம். நம்ம சுவாமி சந்நிதியில் ஒரு கோலம் போடுறது, காத்தாலே எந்த உடனே பதத்தை சுட்டு ஒரு கோலம் போடுறது, வாசல்லையும் போடுறது, சுவாமி சந்நிதியிலையும் கோலம் போடுறதுன்னு இருக்கணும். அப்போ சுவாமி சந்நிதியில் கோலம் போடுற மாதிரி அக்னியுடைய சந்நிதியிலையும் கோலம் போடணும். இந்த காலத்தில் பழைய காலத்தில் அக்னிஹோத்திர வேதியாக இருந்தால் அங்கே போடலாம். இப்போ அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறவா ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டா, உபாசனம் பண்ணுறவாலும் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டா. ஒரே ஒரு அக்னி தான், லௌகீகமான அக்னி தான் எரிஞ்சுன்னு இருக்குது. நமக்கு அன்னத்தை வடிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அக்னி, பாகம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அக்னி மாத்திரம்தான் இப்போ ஜொலிச்சுன்னு இருக்குது. அந்த அக்னி எந்த அடுப்பை வச்சுன்னு நாம் அந்த அக்னியை தயார் பண்ணுறோமோ அந்த அடுப்பு மேலே ஒரு கோலம் போட்டால் சுவாமி சந்நிதியில் கோலம் போடுற மாதிரிங்கிற ஒரு பாவம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எப்படியோ மாமியாட்டேருந்து மாட்டுப்பொண்டேன்னு அவளுடைய மாட்டுப்பொண் அப்படி பரம்பரையாக வந்திருக்கு, நம்ம தேசத்தில் வந்திருக்கு. இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கணும் அக்னி தான் பிராமணனுக்கு முக்கியமான ஆராத்தியமான தேவதைன்னு. இது சொல்லும்போது 2 விஷயம் சொன்னேன். இது ஒன்றும். 2வது ஒரு விஷயம், இது அவசியம் எல்லோரும் மனசில் வச்சுருந்து அடுத்த அப்புறம் நம்ம கிரகங்களில் கல்யாணம் வரும்போது அனுஷ்டானம் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ணுறா, 4 நாள் கல்யாணம் ஒரு நாள் ஆச்சு, ஒரு நாள் கல்யாணம் ஆச்சு, அது 1 மணி நேரம் கல்யாணம் ஆகிடுது. இந்த 4 நாள் கல்யாணத்தை பற்றி சீதா கல்யாணம் வரும்போது சொல்கிறேன். கொஞ்சம் அந்த விவாதம் எவ்வளோ முக்கியங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன். இப்போ சாஸ்திரம் சொன்ன ரீதியில் 4 நாள் கல்யாணமாக பண்ணல. உடனே என்ன பண்ணுறா, ஏதோ ஒரு தெய்வீகமான ஒரு ஸ்பார்க்கானது எல்லாத்தையும் இதுக்கு உள்ளே ஒட்டின்னு இருக்குது. அது ஒன்றும் அடியோடு ஒட்டு போகல, கலின்னு அவ்வளோ முத்தி போகல. கல்யாணமான உடனே இந்த புது தம்பதிகள் அழிச்சுன்னு போய் குலதெய்வத்தில் போய் ஒரு அர்ச்சனை அபிஷேகம் பண்ணுறது, ஒரு க்ஷேத்திரங்களில் 2-3 க்ஷேத்திரங்கள், அப்புறம் லௌகிகமாக போகிறதுக்கு தம்பதிகள் தனியாக போகிறது இருக்கவே இருக்குது. கோவிலில் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்குது. கோவிலில் போய் சுவாமி ஆராதிக்கிறது ரொம்ப வசதி தான், நான் அதை ஒன்றும் குறையே சொல்லலை. ஏன்னா அர்ச்சேன்னு பேர். 5 விதமான ரூபத்தில் பகவான் தரிசனம் கொடுக்குறார். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் அர்ச்சாவதாரம்னு பேர். கோவிலில் இருக்கக்கூடிய சுவாமிகள்லாம் அர்ச்சாவதாரம். அங்கே அவசியம் போய் தரிசனம் பண்ண வேண்டியதான். எத்தனையோ ரிஷிகள் தபஸ் பண்ணி அவளுடைய தபஸால் தான் அந்த கோவிலுக்கு சாநித்தியமானது வந்திருக்கு. ஆனால் அக்னி ஆராதனத்தை விட்டுட்டு உபாசனத்தை பண்ணாமல் நீ அங்கே போனால் யூ ஆர் ஃபர்சேக்கிங் யுவர் ஆர்டெயின்டு டியூட்டி. வேறு தெய்வத்தை போய் நான் தரிசனம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் சரி இல்லையே. 4 நாள் கல்யாணமாக 4 நாளைக்கு 4 × 2 8 வேளை உபாசனம், அவ்வளோதானே. இந்த உபாசனங்கிறது ரொம்ப பெரிய காரியமே இல்லை. நமக்கு தெரியாததுனால ஏதோ பெரிய காரியமோன்னு பயந்துன்னு இருக்கோம். அது ஒன்றும் பெரிய காரியமே இல்லை. 5 நிமிஷம்தான் மொத்தம் வேலை. மந்திரங்கள் முழுக்க சொன்னால் 5 நிமிஷம்தான் வேலை. முதல் முறையாக பண்ணி வைக்கிறதுனால வாத்தியார் பண்ணி வைக்கிறது கூட ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுக்கோ, மேக்ஸிமம் 15 நிமிஷம். அதுக்கு மேலே வேலையே இல்லை. காலத்தால் ஒரு 15 நிமிஷம், சாயங்காலம் ஒரு 15 நிமிஷம். அது நான் ரொம்ப நிதானமாக சொன்னேன். கொஞ்சம் கெட்டிக்கார பையனாக இருந்துவிட்டான்னா வாத்தியார் சொல்கிற ஒன்று டக்குன்னு அவனுக்கு சம்ஸ்கார சுத்தி இருந்து கொடுத்தனா 10 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும். வாத்தியார் பண்ணி வச்சே 10 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா மொத்தமாக 2 ஆகுதி தான் உபாசனத்தில். கார்த்தால் சூர்யா யஸ்வா சூர்யா இதன்னம அக்ஷத்தையை எடுத்துட்டு நினச்சி அப்படி 2 பாகங்களாக பண்ண சொல்லிப்பா. ஒரு பாகம் கொஞ்சம் கூட, ஒரு பாகம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக. ஒரு ஆகுதி முதல்ல சூரியனுக்கு ஒரு ஆகுதி காட்டாத. 2வது ஆகுதி அக்னயே ஸ்விஷ்டகிருதே ஸ்வாஹா அக்னயே ஸ்விஷ்டகிருத இதன்னமமா. இது உரத்த குரலில் சொல்லணும். அதுக்காக தான் சொன்னேன். அப்படி தான் சொல்லணும்னு இருக்குது சாஸ்திரங்கள், அப்படி தான் இருக்குது. அது வடக்கு பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்னியில் அக்னிக்கு ஸ்விஷ்டகிருத்துன்னு ஒரு பேர். ஸ்விஷ்டகிருத்துனா நன்னா ஆகுதி கொடுத்தவனா செய்யக்கூடியவன் அர்த்தம். ஒன் ஹூ மேக்ஸ் திஸ் என்டையர் எக்ஸசைஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல், அவருக்கு தான் ஸ்விஷ்டகிருத்துன்னு பேர். அக்னியே ஸ்விஷ்டகிருத்தே. அக்னிக்கு ஒரு ஆகுதி சாயங்காலத்துக்கு, காலத்தால் சூரியனுக்கு சாயங்காலம் அக்னிகே ஸ்வாஹா அக்னிகே இதன்னம
அக்னிகே ஸ்விஷ்டகிருதே ஸ்வாஹா அக்னிகே ஸ்விஷ்டகிருத இதன் மம. ஏற்கனவே அக்னிக்கு ஒரு ஆகுதி கொடுத்தாச்சு சாயங்காலம். இருந்தாலும் ஸ்விஷ்டகிருத்தாக இருக்கக்கூடிய அக்னிக்கு 2வது ஒரு ஆகுதி. இந்த 2 ஆகுதியும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கப்படாதுன்னு இருக்குது. நீங்கள் கைப்பிடி அக்ஷதையை கொண்டு போய் போடுறது, அக்னியில் போடுறது, எங்கேயாவது ஜுவாலையில் கை சுட்டுட்டு போடுறதேன்னு அந்த ஒரு உள்ளூர ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும். டக்குன்னு போட்டுவிட்டான். போட்டால் ஒரு அரிசி ஒரு நெல் மணியானது அது போய் ஒன்றோடு ஒன்றும் சேராதுன்னு ஏதாவது கேரண்டி உண்டு? சேர்ந்து விட்டுனா அக்னிலேருந்து செப்பரேட் பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரி சேர்ந்து விட்டுனா அதுக்கு பிராயஷ்சித்தமாக 3வது ஆகுதி ஒரு சமித்தெடுத்து பூர்பு வஸ்வாஹா பிரஜாபதய இதன் மமா. இவ்வளோ தான் மொத்தமே. அப்புறம் உபஸ்தானம் 6 இருக்குது உபஸ்தானம் 6 இருக்குன்னு சேர்ந்து ஒரு நிமிஷம் 1.5 நிமிஷத்தில் சொல்லிவிடலாம். நெட்டுவாக இருந்துட்டுனா அவ்வளோதான் டைம் ஆகும். இந்த உபாசனம் அவசியம் செய்யணும். இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம், கல்யாணமே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் எ ஃபால்ஸ் நோட் அப்படின்னு சொல்லணும். கல்யாணத்தும் போது என்ன சங்கல்பம் பண்ணுறான், தண்டுலைர்வா எவையர்வா, தண்டுங்கிறது அரிசி இல்லை நெல், தண்டுலைர்வா எவையர்வா ஹோஷ்யாமி யாவஜீவம் ஹோஷ்யாமி தேன பரமேஸ்வரம் ப்ரீணயாமி அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணிருக்கான். யாவஜீவம்னா உயிர் இருக்கிற முட்டுன்னு அர்த்தம். அதாவது வெள்ளை வேஷ்டியில் இருக்கிற முட்டுன்னு அர்த்தம். சன்னியாசம் வாங்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டு போயிடும் அக்னி காரியங்கள்லாம். இந்த சங்கல்பத்தை பண்ணிவிட்டு அடுத்த வேலை உபாசனமே விட்டு போயிடுச்சு. கடைசி மூச்சு மட்டும் செய்ய வேண்டியது அடுத்த மூச்சிலேயே விட்டு போயிடுது. அப்போ சங்கல்பமே பொய்யா போயிடுது. அதனால் குறைஞ்சது அந்த 4 நாளாவது பண்ணால்தான் அந்த விவாகத்துக்கு ஒரு சாங்டிட்டி ஏற்படும். 5வது நாள் விடிகாலத்தால் 3:30 மணிக்கு அந்த சேஷஹோமத்தை பண்ணணும். அப்படி விடிகாலத்தால் பிராம முகூர்த்தத்தில் பண்ண சொல்லியிருக்கா சேஷஹோமத்தை. இது ஒன்றும் பெரிய சிரமம் இல்லை. எல்லாரையும் கல்யாணத்துக்கு வந்து எல்லாரும் 4 நாள் இருக்கணும், 4 நாளைக்கு கல்யாண மண்டபத்தை எடுத்துக்கணும், பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவழிக்கணும். சாஸ்திரம் எங்கேயுமே சொல்ல. சாஸ்திரம் சொன்னதெல்லாம் சுலபமாக இருக்குது. நாம் அதை காம்ப்ளெக்ஸாக நாம பண்ணிக்கிறோம். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, 2 கைப்பிடி அக்ஷரை, அந்த பையனும் பொண்ணும் இருக்கணும், அவ்வளோதான். பண்ணி வைக்கக்கூடிய வாத்தியார் இருக்கணும். அப்புறம் அப்பா அம்மா இருப்பா. ஆக்சுவலி அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா இருக்கா. நீ ஆற்றுல பண்ணலாம், ஆற்றுல தான் பண்ணணும். அதனால் பிரவிஷ்ய ஹோமம்னு ஒன்று பண்ணுறோமோ, கல்யாணமான உடனே கிரகத்தில் போய் அக்னியோடு போய் பிரவேசம் பண்ணி அப்புறமா இந்த உபாசனத்தெல்லாம் பண்ணி 4 நாளைக்கு பண்ணிவிட்டு 5வது நாள் காலத்தால் அது மாதிரி உபநயனமும் அப்படி தான் 4 நாள் பண்ணி தண்டி நீர் பண்ணி. தண்டி நீருங்கிறது எஜுர்வேதிகளுக்கு சொல்கிறேன், சாமவேதிகள் கிடையாது, தண்டி நீர் கிடையாது. அவாவா வேதத்துக்கு தகுந்தாப்பில் எப்படி இருக்கோ அப்படி பண்ணணும். உபநயனமும் 4 நாள் உபநயனமாக பண்ணணும், விவாகமும் 4 நாள் விவாகமாக பண்ணணும். அப்படி பண்ணினாதான் அந்த கர்மாவானது சாத்குண்யத்தை அடையும், அப்போ தான் சபலமாகும். அப்படி செய்யலைன்னா என்ன ஆகுது, நம்ம பிரதானமாக நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தர்மம் அக்னி ஆராதனத்தை விட்டுட்டு எங்கேயோ கோவிலுக்கு போனால் சுவாமி எப்படி பூர்ணமாக எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனால் அவசியம் இதை மனசில் வச்சுருந்து அடுத்தாப்புல மாதத்தில் கல்யாணம் வரும்போது 4 நாள் கல்யாணமாக பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒன்றும் செலவு ஜாஸ்தியே கிடையாது. எப்படி நம்ம சாப்பிட போகிறோம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கைப்பிடி அரிசியில் என்ன செலவு வந்துடுது. கல்யாணத்தில் லட்சக்கணக்காக செலவழிக்கக்கூடிய இடத்துல மண்டபத்தில் இருக்க வேண்டாம், ஆற்றுல ஒரு ரூமில் பண்ணக்கூடிய விஷயம். எப்படி நமக்கு தங்கிறதுக்கு ஒரு கிரகத்தை பகவான் கொடுத்துருக்கார், நாம் தினம் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கோம். அந்த சமயத்தில் ஒரு 10 நிமிஷம், காற்றால் 10 நிமிஷம், சாயங்காலம் 10 நிமிஷம், 2 வேளை உபாசனம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பெரிய சிரமம். வாத்தியாருக்கு ஒரு தனியாக ஏதாவது மரியாதை பண்ணிட்டு போகிறோம். நம்ம லட்சக்கணக்காக செலவழிக்கிறது ஒரு வாத்தியாருக்கு ஒரு மரியாதை பண்ணுறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயமா இல்லை. இது என்னத்துக்காக செய்கிறோங்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்கல. தெரிஞ்சுட்டால் அதில் ஸ்ரத்தை ஏற்படும். அக்னியில் தான் தேவதைகள்லாம் பிரகாசிக்கிறாள். பிராமணனுக்கு உபாசியமான தெய்வமே அக்னி தான். அதனால் அக்னி ஆராதனம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி அக்னி ஆராதித்த பெரியோர்கள், நித்தியாக்னிஹோத்திரம் பண்ணக்கூடிய பெரியோர்கள்லாம் இருந்ததுனால தான் அயோத்திக்கு க்ஷேமம்னு விட்டாள். தாம் அக்னிமத்பிகி குணவத்பிராவிருதாம். குணவத்பிகின்னு தனியாக ஒன்று சொன்னார். என்ன குணவத்பின்னா குணங்கள் நிரம்பினவர்னு அர்த்தம். அக்னி ஆராதிக்கிறதுங்கிறது கர்மா மாத்திரம் இருந்தால் போகாது, கர்மானுஷ்டானத்தில் தத்பராளாக இருந்தால் போகாது, ஆத்ம குணங்கள் நிறைய இருக்கணும். ஆத்ம குணம் இருந்தால் தான் அந்த கர்மாவுக்கு வாஸ்தவத்திலேயே பலம். அதனால தான் 48 சம்ஸ்காரங்களில் 40 சம்ஸ்காரங்கள் செய்யக்கூடிய கர்மாவாசம் தான், 8 சம்ஸ்காரங்கள் ஆத்மகுணமாக சொல்லிவிட்டாள். அது பின்னாடி எங்கேயாவது அவகாசம் வரும்போது சொல்கிறேன். இப்படி என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல. சுவாமி எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறாரோ நடக்கட்டும். ஒரு பெரிய சமுத்திரமாக களஞ்சியமாக இருக்குது. அதனால் ஆரம்பிக்கிறது 100 நாள் இருக்கேன்னு தோணித்து, இப்போ 100 நாள் தானே இருக்குதுன்னு தோண முடியாது. சுவாமி வச்சிருக்கார். நல்ல ஆத்மகுணங்கள்லாம் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் தாம் அக்னிமத்பிகி குணவத்பிராவிருதாம் துஜோத்தமைகி. இந்த 2 கர்மானுஷ்டானத்தில் ஸ்ரத்தையும் ஆத்மகுணங்களும் இருந்துவிட்டா அவன் துஜோத்தமன். துஜோத்தமைகி வேத ஷடங்க பாரகைகி.
கர்மானுஷ்டானம் இருக்குது, ஆத்மகுணம் இருக்குது, அவனுக்கு வித்தியம் இருக்கணுமோ. தபோ வித்யாச்ச விப்ராணாம் நிஸ்ரேயசகரே உபே. இது பகவான் வாக்கால் துர்வாசருக்கு சொன்னது, அம்பரீஷ் சரித்திரத்தில் சொன்னது. தபஸு வித்யை இது ரெண்டு தான் பிராமணனுக்கு பரமஸ்ரேயஸை கொடுக்கக்கூடாது. அந்த வித்தை எப்படி இருக்குன்னா வேத ஷடங்கபாரகைஹி, வேதத்தால் நான் கரைச்சி குடித்தவர்களாம். ஷடங்கங்களை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். சிக்ஷை, வியாக்கரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், ஜோதிஷம், கல்பம், இந்த 6 அங்கங்களையும் சுவாதீனப்படுத்தின்றவாள் வேத ஷடங்கபாரகைஹி. இதுக்கு மேலே ஒன்று சொன்னார், சஹஸ்ரதைஹி, ஆயிரக்கணக்காக தானம் பண்ணக்கூடியவர்கள்னா. இது மகான் சிவன் சார் தன் புஸ்தகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ராங்காக எழுதியிருக்கார். பண்டிதர்கள்லாம் வாங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஜென்மான்னு ரொம்பவே நினச்சின்னு இருக்கா, அவளும் கொடுக்கறதுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். அதனால் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணால் போகாது, சாஸ்திரங்களை சுவாதீனப்படுத்தினா போகாது, வாய்ப்பு கிடைக்கிற போதெல்லாம் நிறைய கொடுக்கணும். அது சகசதைகி இது எல்லாத்தையும் அனுஷ்டானம் பண்ணாட்டு பிடிக்கும் தெளிவா. ரொம்ப சிரமப்பட்டக்கூடிய காலத்தில் கூட விஜயதசமி அன்னைக்கு யாராவது ஒரு வித்வானை கூப்பிட்டு வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும்னு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால யாராவது கொஞ்சம் பிரவச்சனம் பண்ண சொல்லி அவளுக்கு மரியாதை பண்ணி அனுப்புவாள். தான் சாப்பிட்றதுக்கே கஷ்டப்படுறது கூட இந்த வித்வான்களுக்கு மரியாதை பண்ணி அனுப்புவாள். இன்னொரு சந்தர்ப்பம் இப்போ சமீபத்தில் தான் தெரிய வந்தது, அந்த பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபட்ட ஒரு குடும்பத்து மூலமாக தெரிய வந்தது. ரொம்ப நாள் முன்னாடி இந்த குடும்பத்தில் ஒரு அம்மாவுக்கு ஏதோ மூச்சு விடுறது சிரமமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி வேறு ஒரு பண்டிதரை கூப்பிட்டு சப்தசர்க்கி பாராயணமாக 68 நாளைக்கு சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ண சொன்னால், அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு இவள் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன தெரியுமோ, 68 நாள் சேர்ந்தாப்பில் பாராயணம் பண்ணுற 2-3 வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஏதாவது மரியாதை பண்ணுங்க அவளுக்கு உங்கள் சக்திக்கு தகுந்தாப்புல. ஏன்னா அவர் பாவம், அவருக்கு வேறு ஒன்றும் உபாயம் இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கு வேறு உபாயம் இல்லை. 68 நாள் மட்டும் எப்படி சாப்பிடுவார் அவர்? அதனால் 68 நாள் முடிஞ்சப்புறம் சம்பாதனம் பண்ணுறது பதிலாக 2-3 வாரத்துக்கு ஒரு முறை, ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 முறையோ அப்படி ஏதாவது மரியாதை பண்ணுங்க. இந்த மரியாதைன்னு சொல்ல மாட்டான், ஏன்னா அது அவளுக்கு விட்டது, அவள் சக்திக்கு தகுந்தாப்புல, மனசுக்கு தகுந்தாப்புல. ஆனால் ஏதாவது ஒரு மரியாதை பண்ணணுங்கோ. இப்படி கொடுக்கணும், பிராமணனுக்கு நிறைய கொடுக்கணும், பிராமணாலும் நிறைய கொடுக்கணும். பிராமணன் நிறைய கொடுக்கக்கூடிய பிராமணன் இருந்தாலும் அயோத்தியில் சகஸ்ரதைகி சத்தியரதைர் மகாத்மபிகி, எல்லாத்துக்கும் மேலே சத்தியரசர்களாக இருந்தாள். தவறி போய்க்கூட பொய் சொல்ல மாட்டாள். வாச்சிவீரியம் துஜாதீனம்னு பிராமணன் வாக்கால் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு ஏன் சொன்னா அப்படின்னாக்க, பிராமணனுக்கு வாக்கில் தான் வீரியம். தோளில் பலமே க்ஷத்ரியனுக்கு, திரவியத்தால் பலம் வைஷ்யனுக்கு, 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்தவனுக்கு சரீரத்தால் பலம், இவனுக்கு வாக்கில் பலம் பிராமணனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு. அவன் வாக்கால் சொன்னால் அது பலிக்கும். எப்போ பலிக்கும்னா சத்தியனிஷ்டனாக இருந்து மந்திரங்களால் அந்த வாக்கு சுத்தமாக இருந்தால் தான் பலிக்கும். அதனால் வாக்பலித்தம் இருக்கணும்னா சத்தியத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்த பெரியோர்களாம் அயோத்தியில் இருந்த அத்தனை வேத வித்துகளும் சகஸ்ரதைகி சத்தியரதீர் மகாத்மபிகி இத்தனை குணங்களும் சேர்ந்து இருந்துவிட்டனாக்க அக்னி ஆராதிக்கிறாள், ஆத்மகுணத்தோடு இருக்காள், வேதத்தை சடங்கங்களோடு சேர்ந்து அத்தியனம் பண்ணிருக்காள், நிறைய தானம் பண்ணுறாள், அதே மாதிரி சத்தியத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்காள். அப்பேற்பட்டவாள் என்ன சொல்கிறது, மகாத்மபிகி. இது ஒன்றோடு ஒன்று அந்த அந்த ஆர்கானிக் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த வேர்ட்ஸ் பாருங்க, அது ரொம்ப வால்மீகிட்ட ரொம்ப அனுபவிக்க முடியும், வால்மீகிட்டையும் அனுபவிக்க முடியும், வியாசத்தையும் அனுபவிக்க முடியும். சகஸ்ரதி சத்தியரதி மகாத்மபிகி மகர்ஷிகள் பைகி ரிஷிபிஷ்டகல் கேவலைகி. ரிஷிகளில் 3-4 வர்க்கங்கள் சொல்லுவாள். ராஜாக்களே ரிஷிக்களாட்டமாக இருந்திருக்காள், அவளுக்கு ராஜரிஷிகள்னு பேர். ரிஷியை விட ஒருபடி மேலே மகர்ஷின்னு சொல்லுது. மகான் ரிஷிகி மகர்ஷிகி. அப்புறம் பிரம்ம ரிஷிகள்னு உண்டு. அது பிரம்ம ரிஷிகள் தான், வசிஷ்டர் வாமதேவரெல்லாம் பிரம்ம ரிஷி வர்க்கத்தை சேர்ந்தவா. தேவர்ஷிகள்னு சில பேர் உண்டு. நாரதர் தேவர்ஷி சிரேஷ்டர், தேவர்ஷிகளுக்குள்ளே நாரதராக இருக்கார் சுவாமி. அப்படி பல வகைகள் உண்டு ரிஷிகளில். இந்த மகர்ஷிகளுக்கு சமமாக இருக்க கல்பங்கிற பதம் வந்துட்டுன்னா ஆல்மோஸ்ட்டுங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். ரகுவம்சத்தில் ஒரு இடத்துல கல்பங்கிற பதத்துக்கு வியாக்கியானத்தில் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்கா, ஆல்மோஸ்ட்னு அர்த்தம் பண்ணாமல் அது பின்னாடி வரும். அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது சொல்கிறேன். மகர்ஷி கல்பைகி ரிஷிபிஷ்ட கேவலைகி, மகர்ஷிகளுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்லாம் இதெல்லாம் வேதவித்தைகள் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய வேதவித்தைகளை சொன்னாள். இந்த வேதவித்தைகளை தவிர மகர்ஷிகள் நிறைய இருக்காள். அதனால தான் ஏன்னா மகாத்மபிகி பர்யந்தம் துஜோத்தமிகி வேத ஷடங்க பாரகைகி சகஸ்ரதேகி சத்திரதேகி மகாத்மபிகி கமா, அது மட்டும் வேதவித்தைகளை சொல்லக்கூடிய லட்சணங்களாக இருக்குது. மகர்ஷிகள் பைகி ரிஷிபிஷ்ட கேவலைகி, இத்தனை பேர் இருக்கக்கூடிய
அந்த பெருமை, அவளுடைய தபஸ்துடைய பெருமை தான் அயோத்தி அவ்வளோ சீரும் சிறப்புமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இந்த சீர் சிறப்பு எப்படி இருந்ததுன்னு கம்பர் சொல்கிற போது ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக சொல்லியிருக்கார். அங்கே பணக்காரனே இல்லைன்னார், வீரனே இல்லை, பண்டிதனே இல்லை. இது என்னது இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறாரு? எல்லா ஷெய்ப்பும் இருந்துன்னு சொன்ன அயோத்தியில் போய் பணக்காரனே இல்லை. ஏன்னா பணக்காரன்னு ஒருத்தனை காட்டினா அவனுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏழை ஒருத்தன் இருக்கணுமோ? ஏழை ஒருத்தன் இருந்தால் தான் ஹேவ்னு ஒருத்தன் இருக்கணும்னா ஹேவ் நாட்னு ஒருத்தன் இருக்கணும். அப்போ தான் ஹேவ்ஸை காட்ட முடியும். ஏழையே இல்லாததுனால பணக்காரன் இல்லை. வன்மையில்லை ஓர் வறுமையின்மையால், திண்மையில்லை நேர் செருணதென்மையால், உண்மையில்லை பொய் உரையிலாமையால், உண்மையில்லை பல் கேள்வி ஓங்கலால். இங்கே யாருமே கோழையாக இருக்கிறவங்க யாருமே இல்லை. அதனால் யார் வீரன்னு எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எப்படி காட்டுறது? அங்கே உண்மையே இல்லைன்னா. ஏன் உண்மை இல்லைனாக்க யாருமே பொய்யை சொல்லாததுனால, பொய் சொல்கிறவன் ஒருத்தன் இருந்தால் அவன் சத்தியசந்தன், இவன் அசத்தியன் அப்படின்னு பிரித்து சொல்லலாம். உண்மையில்லை பொய் உரையிலாமையால், உண்மையில்லை பல் கேள்வி ஓங்கலால். படிக்காதவன் நிரக்ஷர் குச்சி ஒருத்தன் கூட இல்லை, எல்லாருமே மகா வித்வான்களாக இருக்கா. அப்போ தனியாக வித்வான்னு யாரை பிரித்து காட்டுறது? அந்த மாதிரி ட்ரமாட்டிக்காக சொல்லிவிட்டார் ஒரு பாட்டில் கம்பர் சொல்லிவிட்டார். இப்போ ஏற்பட்ட அயோத்தியை ராஜதானியாக கொண்டு கோச தேசத்துக்கு ராஜாக்களாக வைவஸ்வத காலத்திலேருந்து வந்திருக்கு இந்த பரம்பரை. நான் நேற்றுக்கே இண்டிகேட் பண்ண மாதிரி தசரத்தை ஆரம்பித்து தான் சொல்கிறார் வால்மீகி. நாம் கொஞ்சம் ஒரு லிபர்ட்டி எடுத்துட்டு தசரத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு 2-3 தலைமுறையை பார்க்க போகிறோம். ரகுவம்சத்தில் போய் காளிதாசன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பேசியிருக்கார். அந்த பரம்பரை எப்பேற்பட்டது? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் தியாகசீலர்களாக, சத்தியசந்தர்களாக, தானசீலர்களாக, பரம உத்தம குணங்கள் கொண்டவளாக இருந்திருக்கா. ஒருத்தர் கூட சோடைகா போன ராஜான்னு ஒருத்தர் கூட கிடையாது. அதனால தான் அந்த வம்சத்தில் ரகுவம்ச திலகனாக சுவாமி ராமனே அவதாரம் பண்ணார். இதை பல சர்க்கங்கள் 9வது சர்க்கத்தில் தான் தசரதுக்கு பேசுகிறார். ரகுவம்சத்தில் மொத்தம் 19 சர்க்கம். அதில் 9வது சர்க்கம் மட்டும் 8வது சர்க்கம் பரியந்தம் தசரதுக்கு முன்னோர்களை பற்றி தான் பேசியிருக்கார். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு கிரந்தமாக இருக்குது ரகுவம்சமானது. அதில் ராமாயணத்தில் இந்த இடத்துல வால்மீகி சொல்லாத விஷயங்கள்லாம் அங்கே காளிதாசன் போய் சொல்லியிருக்கார். இந்த வம்சம் எப்படி இருந்தது? பொதுவாக அந்த வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு 16 குணங்கள் சொன்னார். 4 ஸ்லோகங்களில் ஒரு பாதத்துக்கு ஒரு குணமாக சொன்னார். சோகமா ஜன்ம சுத்தானாம் ஆபதோதய கர்மணாம் ஆசமுத்ரக்ஷிதீஷானாம் ஆனாகரதவர்த்மனகாம் யதா விதிவுதாக்னீனாம் யதா காமார்ச்சிதார்த்தினாம் யதா அபராததண்டானாம் யதா காலப்பிரபோதினாம் தியாகாய சம்பிருதார்த்தானாம் சத்யாயமிதபாஷினாம் யசசே விஜிகீஷூனாம் பிரஜாயை கிருகமேதினாம் சைஷவே அபியஸ்தவித்யானாம் யௌவனே விஷயைஷினாம் வார்த்தகே முனிவృత్తீனாம் யோகேனாந்தே தனுத்யஜாம் ரகூனாம் அன்வயம் வக்ஷ்யே தனுவாக் விபவோபி சன் தத்குணைஹி கர்ணமாகத்ய சாபலாய பிரச்சோதிதः தம் சந்தஸ்ரோதுமர்கந்தி சத் அசத்வியக்திகேதவः ஹேம்னः சம்லக்ஷ்யதே ஹ்யக்னௌ விசுத்திஹி ஷாமிகா பிவஹ. இந்த வம்சத்தை வந்த எல்லா ராஜாக்களுமே பிறப்புலேருந்தே சுத்தமாக இருந்தவாளாம். ஏதோ சின்ன வயசில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்துட்டு கொஞ்சம் வயசான உடனே நம்ம பண்ணிருக்கிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சு திருந்தி சரியான பாதைக்கு வந்தவர்களாக இருந்தால் கூட அவளை ஒத்துக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் அப்படி திருந்தி வந்தவளாக இல்லை, பிறப்புலேருந்தே சுத்தர்களாக இருந்தவர்கள். சோகமா ஜன்ம சுத்தானாம். இந்த ஆங்கிறது ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸாக வந்து கொடுத்தனாக்க ஃப்ரம்ங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். அதாவது ஃப்ரம் பர்த்துன்னு அர்த்தம். ஆஜன்ம சுத்தானாம். இந்த 4 பாதங்களும் ஆன ஆரம்பிக்கிறது, அதை கவனிக்கணும். சோகமா ஜன்ம சுத்தானாம். இது என்ன ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யம்னா, அப்பேற்பட்டவர்களை பற்றி நான் பேசுகிறேன்னு சொல்கிறேன். ஆரம்பமே ஒரு மகாமந்திரமாக மகா வாக்கியமாக போய்ட்டு சோகம்னு ஆரம்பிச்சு விட்டார். அந்த 4 ஸ்லோகங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் ஆரம்பத்து முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சோகம் அப்படின்னு சொன்னால் சகா அகம். கடைசியில் அதானே லட்சியம். பிரம்மம் தான் நம்முடைய நிஜஸ்வரூபம்னு உணர்றதுக்கு இந்த காவியம் வெறுமன இட் இஸ் நாட் மென்ட் மியர்லி டு என்ஜாய் த ப்ரெஷர் ஆஃப் குட் பொயட்ரி, தோ இட் மே பி கிரேட் ப்ரெஷர்.
பொயட்ரி அனுபவிக்கிறதுக்காகவோ லிட்ரேச்சர் அனுபவிக்கிறதுக்காகவோ அதுக்காக மாத்திரம் நான் சாகித்யத்துக்காக மாத்திரம் சொல்லலை, ஜென்மலாபம் ஏற்படணுங்கிறதுக்காக பகவான் ராமனே அவதாரம் பண்ண வம்சங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அந்த வம்சத்தில் வந்தவா எல்லாரும் சோகமா ஜன்ம சுத்தானாம். இது இன்னொரு விஷயம், இந்த குணங்களையெல்லாம் ஒருத்தர் கல்டிவேட் பண்ணால் சோகம் பாவத்தில் கொண்டு போய் விட்டுடுங்கிறதையும் இண்டிகேட் பண்ணிருக்கார், இன்டைரக்டாக இண்டிகேட் பண்ணிருக்கார் காளிதாசன். பிறப்புலேருந்து சுத்தமாக இருந்தவர்கள் சோகமா ஜன்ம சுத்தானாம் ஆபதோதய கர்மணாம். ஒரு கர்மம் ஆரம்பித்தா, ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்தா எத்தனை நாளைக்கு பண்ணணும்? பலப்பிராப்தி பரியந்தம். அது பலத்தை கொடுக்குற மட்டும் கர்மா பண்ணி ஆகணும். அவள் ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவாள்கிட்ட போய் ஏதாவது இது எத்தனை நாளைக்கு ஜபம் பண்ணணும்னு கேட்டால் ஏதோ அவளுக்கு ஏதோ கஷ்டம், இதை ஜபம் பண்ணுங்கோ இந்த பாராயணம் பண்ணுங்கோ ஏதோ சொன்னார்னாக்க யாவத் பலப்பிராப்தின்னு சொல்லுவாள். பலப்பிராப்தி கிடைக்கிற மட்டும் செய்ய வேண்டியதுதான். டாக்டர்கிட்ட போனால் என்ன பண்ணுற, சாதாரணமாக ஒரு 3 நாளைக்கு இல்லை 5 நாளைக்கு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஏதோ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணார். 3 நாள் ஆச்சு, ஜுரம் இறங்கலை, கண்டினியூ அப்படின்னு விட்டார். அவர் மறுபடியும் இன்னொரு 3 நாளைக்கு எடுத்துங்கோ, இன்னொரு 5 நாளைக்கு எடுத்துங்கோ. அந்த ஜுரம் இறங்குற மட்டும் சரீரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உபாதை நிவர்த்தியார மட்டும் மருந்து சாப்பிட வேண்டியதானே. அந்த மாதிரி ஒரு கர்மா ஆரம்பித்தா பலத்தை கொடுக்குற மட்டும் விடுறதில்லை, பாதியில் விடுறதில்லை. இது உத்தமர்களுக்கு லட்சணம். பர்தரின்னு ராஜா இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், ராஜாவாக இருக்கிறபோது 2 சதகம் எழுதினார். சதகம்ங்கிறது சென்டேட் 100 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது ஒரு சதகம். சிங்கார சதகம்னு ஒன்று எழுதினார், நீதி சதகம்னு ஒன்று எழுதினார். கடைசியில் வைராக்கியம் துறவியாக கிளம்பி போனப்புறம் வைராக்கிய சதகம்னு ஒன்று பண்ணார். இந்த நீதி சதகம் ரொம்ப பிரசித்தம். அதை சதகத்திரயம்னு ஒரு புஸ்தகமாக போட்டிருக்கா, 3 சதகங்களையும் சேர்த்து. அந்த காலத்தில் ஒரு 2 தலைமுறை முன்னாடி சம்ஸ்கிருதம் படித்தவான்னு சொன்னால் நீதி சதகத்துலேருந்து ஒரு 10 ஸ்லோகமாக தெரியாமல் இருக்கவே இருக்காது. அது ப்ரிஸ்கிரைப் டெக்ஸ்டாக இருந்தது. அதில் சொன்னால் ஆரப்தம் உத்தம குணாக ந பரித்தியஜந்தி. உத்தமனுக்கும் மத்தியமனுக்கும் அப்புறம் அதமனுக்கும் என்னடா வித்தியாசம்னா, ஆரம்பிக்கிறதே சார் இதெல்லாம் முடியாது சார், நடக்கக்கூடிய காரியம் இது. ஆரம்பத்திலேயே நெகட்டிவாக ஏதாவது ஒரு முட்டுக்கட்டையை போடுவன் அதமனாக இருக்கக்கூடியவன். மத்தியமன் என்ன பண்ணுவான், ஆரம்பித்து நடுவில் ஏதோ சிரமம் கொடுத்துனா சிரமமாக இருக்குதுன்னு பாதியில் விட்டுடுவான். உத்தமனுக்கு என்ன லட்சணம்னா ஆரப்தம் உத்தம குணாக ந பரித்தியஜந்தி. ஆரம்பித்த காரியத்தை நடுவில் விடுறதில்லை, பலப்பிராப்தி பரியந்தம் விடுறதில்லை. கீழே திருத்திமான்கிற சப்தத்துக்கு சங்கேப ராமாயணத்தில் வியாக்கியானம் பண்ணுறது சொன்னேன். அவள் ஒரே நாளில் யுத்தகாண்டத்தை முழுக்க ராத்திரி முழுக்க பாராயணம் பண்ணால் ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவா அப்படின்னு சொன்னேன். அது ஆரம்பித்தாச்சுன்னா நடுவில் விடப்படாது, என்ன வேணால் ஆகட்டுமே, வெடி பண்ணு, 24 மணி நேரம் பண்ணு. மொத்தத்தில் ராமாயண நவாகம்னு சங்கல்பம் பண்ணால் 9ஆவது நாள் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ஆகணும். சப்தாகம்னு சொன்னால் 7ஆவது நாளைக்கு எவ்வளோ சிரமம் முண்டி அடிச்சுன்னு வந்தாலும் தம்னமாமி ஹரிம்பரம்னு முடிச்சாகணும். பகவத்கீதை வேணால் மறுநாள் படிச்சுக்கலாம், ஆனால் தம்னமாமி ஹரிம்பரம் முடிச்சே ஆகணும் பாகவதத்தை. அதில் ஒன்றும் தெர் இஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ், முடிச்சு தான் ஆகணும். அதான் உத்தமனுக்கு லட்சணம். ஆரப்தம் உத்தம குணாக ந பரித்தியஜந்தி. இவெல்லாம் உத்தமர்களாக இருந்த ஆபதோதய கர்மணாம் ஆசமுத்ரக்ஷிதீஷானாம். அவளுக்கு அவள் ராஜ்யத்துக்கு எது பவுண்ட்ரியாக இருந்ததுனாக்க மேன்மேட் பவுண்ட்ரி கிடையாது. இப்போ எல்ஓசின்னு சொல்லணும், லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல். அது அவள் ஏதோ 2 பக்கத்துலேருந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இது எக்ரி ஆன லைன், இதுதான் நம்ம டெரிட்டரி, இந்த தேசத்துடைய டெரிட்டரி இங்கே முடிகிறது, இன்னொரு தேசத்துடைய டெரிட்டரி அங்கே ஆரம்பிக்கிறது எக்ரி பண்ணுறேன். இதெல்லாம் மேன்மேட் லைன்ஸ். அந்த மேன்மேட் லைன் ஆனது காலக்கிரமத்தில் மாறலாம். ஆனால் இவாளுக்கு மேன்மேட் பவுண்ட்ரிஸே கிடையாது. சமுத்திரம் பரியந்தம் இவன் ராஜ்யம். ஆசமுத்ரக்ஷிதீஷானாம். இது ஒரு சுவாரஸ்யம் சொல்லிவிடுறேன், சொல்ல ஆரம்பித்தா சுவாரஸ்யம் வந்துட்டே இருக்கு, என்ன பண்ணுறது, சொல்லி தான் ஆகணும். சமுத்திர பரியந்தம் இவாளுக்கு ராஜ்யம்னு ரகுவம்சத்தில் சொன்னார். சமுத்திரமும் சேர்ந்து நீ தான் ஆளணும்ட்டால் ரிஷிகள் ராமனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறது. யுத்தகாண்டத்தில் பார்த்தேன்னாக்க ஜெய ஸ்வசத்ருன் நரதேவமேதினிம் சசாகராம் பாலக சாஸ்வதி சமாக இதீவ ராமம் நரதேவ சத்கிருதம் சுபைர் வச்சோபிகி விவிதைர பூஜையன். அப்படி சாகரத்தையும் சேர்த்து சமுத்திரத்தையும் சேர்த்து நீ தான் பரிபாலனை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார். அது ஏன் அப்படி சொன்னார், அந்த சுவாரஸ்யங்கள்லாம் யுத்தகாண்டம் வரும்போது வச்சுப்போம். இப்போ இந்த கம்பேரிசனுக்காக சொன்னேன். சமுத்திர பரியந்தம் ராஜ்யம்னு காளிதாசன் சொன்னார். வால்மீகி வாக்கால் யுத்தகாண்டத்தை சொல்லும்போது சமுத்திரமும் சேர்ந்து இவா ராஜ்யத்தில் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு விட்டார். ஆசமுத்ரக்ஷிதீஷானாம் ஆனாகரத வர்த்மனாம். நாக்கம்னா தேவலோகம்னு அர்த்தம், வர்த்மானா பாதை. இவாளுடைய தேருடைய பாதை தேவலோகம் பரியந்தம் போச்சு. தேரானது தேவலோகத்தை பரியந்தம் போச்சு. இது முதல் சர்க்கத்தில். அப்புறம் 5ஆவது சர்க்கத்தில் ஒரு ஸ்லோகம், இதை கொராபரேட் பண்ணுறதுக்கு 5ஆவது சர்க்கத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வருது. ரகுவை பற்றி சொல்கிற போது சொல்கிறேன். வசிஷ்டர்
பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பித்து ராமர் பரியந்தம் குசலவர்கள் பரியந்தம் வசிஷ்டர் தான் குலகுருவாக இருந்திருக்கார். அவருடைய மந்திர சக்தி எப்படி இருக்குனாக்க, அவர் அனுகிரகம் பண்ணதுனால இந்த சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் அவளுக்கு சாதாரண ஆம்ஃபிபியன் வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவாள். எ வெஹிக்கிள் விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ட்ராவல்சிங் போத் தி கிரவுண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வாட்டர், ஆம்ஃபிபியன் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறது. அந்த மாதிரி மாத்திரம் இல்லாமல் பூமியிலையும் ஜலத்துலேயும் ஆகாசத்துலேயும் சேர்ந்து சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய சக்தியோடு இருந்தால் அந்த தேரானது ரகுவுடைய தேருக்கு இப்படி சொல்கிறாள். வசிஷ்ட மந்திரோக்ஷணஜ பிரபாவாத் உதன்வதாகாசமகீதரேஷு மருத்சகஸ்யேவ பலாஹகஸ்ய கதிர் விஜக்னேன இதத் ரதஸ்ய. உடனே ஒரு உபமானம். மருத்சகஸ்யேவ பலாஹகஸ்ய, காற்று அனுகூலமாக நமக்கு எந்த பக்கத்தில் மழை தேவையாக இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் அந்த காற்றானது மேகத்தை தள்ளி வந்துட்டுனா அந்த கார் மேகம், மழையை வருஷிக்கக்கூடிய மேகமாக இருக்கணும். லைட் ப்ளூவாக இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை, டார்க் ப்ளூவாக இருந்தால் தான், கார் மேகமாக இருந்தால் தான் மழையை வருஷிக்க போகுது. காற்று அனுகூலமாக தள்ளிட்டு வந்துடுச்சுன்னா அந்த மேகத்தை எப்படி யாரும் தடுக்க முடியாதோ, மதுசகஸ்ய வபலாகஸ்ய கதிர் விஜக்னேன ஹிதத் ரதஸ்ய, ரகுவம்சம் 5ஆம் சர்க்கத்தில் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம். அப்படி ரகுவுடைய தேருக்கு யாருமே தடை விதிக்க முடியல, பூமியிலையோ ஜலத்திலையோ ஆகாசத்துலேயோ தடுக்க முடியல. காரணம் என்ன? வசிஷ்டருடைய மந்திர அனுகிரகம் பிரபாவம் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு விட்டார். அந்த மாதிரி ஆனாகரதவர்த்மனாம், தேவலோகம் பர்யந்தம் தேரை செலுத்தக்கூடிய சக்திகளை கொண்டவராக இருந்தாள். ஆசமுத்ரக்ஷிதீஷானாம் ஆனாகரதவர்த்மனாம். புராணங்களில் இதிகாசங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் பல பேருடைய சகாயத்தை இந்திரன் நாடி வந்தான். தேவர்களுக்கும் அசுராளுக்கும் யுத்தம் ஏற்படுற போது நீங்கள் வந்து உபகாரம் பண்ணணும்னு தேவர்கள் கேட்டுன்னு வந்து தேவர்களுக்காக உபகாரம் பண்ணாள்னு அந்த மாதிரி பல சரித்திரங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி புரஞ்சயன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்திருக்கார். அவருக்கு வாகனமாக இந்திரனே காளமாடு ரூபத்தில் வந்ததுனால அது பின்னாடி சொல்கிறேன். அந்த காளமாடு ரூபத்தில் வரும்போது காளமாடுடைய முதுகில் இருக்கக்கூடிய திமிரில் ஏறிண்டு போனதுனால தான் அவனுக்கு காரண பெயராக ககுஸ்தன்னு வந்துடுத்து, புரஞ்சியனுக்கு ககுஸ்தன்னு வந்துடுத்து. அதே மாதிரி மாந்தாதாவுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய முச்சுக்குந்தன், இது பாகவதத்தில் வருது, சரித்திரம் வருது. தேவர்களுக்கு போய் அவன் சார்பில் யுத்தம் பண்ணாள் அப்படின்னு இருக்குது. மாந்தாதா இந்த சூரியவம்சத்தில் வந்தவன் தான். மாந்தாதாவுடைய பிள்ளை இந்த முச்சுக்குந்தன். இது மாதிரி பல பேர் தேவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணிருக்கா. தேவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணோம்னா இவாளுக்கு அது அந்த மாதிரி தேர் செலுத்தக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருக்கணுமோனோ. ஆனாகரதவர்த்மனாம் யதாவிதி உதாக்னீனாம். முதல் ஸ்லோகத்தில் எல்லாம் ஆன ஆரம்பம், 2ஆவது ஸ்லோகத்தில் 4 பாதங்களும் யதான ஆரம்பம். யதா விதி உதாக்னீனாம் யதா காமார்ச்சிதார்த்தினாம். விதி பிரகாரம் அக்னி ஆராதிச்சவா. எனக்கு ஏதோ தோணுறது, நான் மட்டும் ஏதோ அக்னியில் ஹோமம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் பிரயோஜனம் இல்லை. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அப்படி செய்யணும். நீ ஸ்வாகாகாரத்தோட ஹோமம் கொடுக்கணும்னு இருக்குது. எந்த ரேவதி கொடுத்தாலும் ஸ்வாகாரம். ஆனால் காயத்ரி ஹோமம் பண்ணுறது மாத்திரம் ந ஸ்வாகாரகா. காயத்ரி வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் காயத்ரி ஜபமாக பண்ணுறோமே, ஹோமமாக பண்ணலாம். ஹோமம் பண்ண விசேஷம்தான். ஔபாசனாக்னியில் தான் பண்ணணும். கிரகஸ்தனாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரியாக இருந்தால் லௌகிகாக்னி, இவனுக்கு பிரம்மச்சாரிக்கு ஔபாசனாக்னி. இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வாழ்க்கையிலேருந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி கேட்டு தெரிஞ்சினது. புஸ்தகத்தை பார்த்தா புரியாது, மகான்களோட பழகினால்தான் தெரியும். என்னுடைய குரு இருந்தார், 94 வயசில் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தார்னு சொன்னேனே. பினாயூர் நாராயண சாஸ்திரி 2 பேர் அந்த மகானுக்கு. அவள் சின்ன வயசுலேயே வைதிகராக இருந்துட்டு பராண நியமம் வச்சுன்னு விட்டா. வெளியில் சாப்பிட்றதில்லை. அவர் பத்னியோ மாட்டு பொண்ணோ இல்லை சிஷ்யா யாராவது சமைச்சா சாப்பிடுவா, சாப்பிட மாட்டா. வேறு 1 கோடி ஆவர்த்தி காயத்ரி, 1 கோடி ஆவர்த்தி பஞ்சதசி. நினச்சி பார்க்க முடியுமா? இதெல்லாம் பண்ணி சித்தி பண்ணின்றதுனால தான் எத்தனையோ பேருக்கு அவள் விபூதி பிரசாதம் ஜெபிச்சு கொடுத்தாருன்னா டாக்டருடைய வைத்தியத்துக்கு கட்டுப்படாத வியாதிகள்லாம் இந்த விபூதியை தெரிச்சுன்னு வியாதி விலகி நாங்கள்லாம் கண்ணால் நேராக பார்த்துருக்கோம். பெரிய தபஸ்வியாக மகா தபஸ்வியாக இருந்திருக்கா. ஒரு வைதிகராக இருந்துன்னு 3 அதிருத்ரம் பண்ணியிருக்கா. சிஷ்யா கூட இருந்து சகாயம் பண்ணி அவளுக்கு இருந்த ஒரு தப்போபலத்தால் 3 அதிருத்ரம் பண்ணியிருக்கா. அது மாதிரி சட்டச்சண்டி நிறைய நடந்திருக்கு. அவள் ஒரு நாளைக்கு நான் பேசிட்டு போது கேட்டேன் அவள்கிட்ட, இந்த காயத்ரி ஹோமத்துக்கு ஔபாசாக்னியா சாதாரணமான அக்னியான்னு கேட்டேன். பரம வைதிகமான காரியம் வைதிகமான அக்னியில் தான் இருக்கணும், லௌகிக அக்னிக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு விட்டேன். அதனால் ஔபாசனத்தை பண்ணி அந்த அக்னியில் தான் காயத்ரி ஹோமத்தை பண்ணணும். அப்படி ஹோமம் பண்ணுறது மாத்திரம் காயத்ரிக்கு மாத்திரம்.
அங்கே காயத்ரி சொல்லிவிட்டு ஸ்வாகான்னு சொல்லப்படாது. ந ஸ்வாஹா காரஹா அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல விதிச்சிருக்கு. ஸ்வாகாக்காரம் கிடையாதுன்னு விதிச்சிருக்கு. மீதி எல்லா இடங்கள்லையும் ஸ்வாகாக்காரம் உண்டு. எப்படி சொல்லியிருக்கோ அந்த மாதிரி ஆகுதி கொடுக்கணும். நமக்கு தோணுன மாதிரி ஆகுதி கொடுக்கப்படாது. யதா விதி உதா அக்னீனாம் யதா காம அர்ச்சிதார்த்தினாம். தங்கிட்ட யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு பொருளுதவியை எதிர்பார்த்து வந்தார்னா அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்த்து கொடுக்கறது தான் கொடை வள்ளலுக்கு லட்சணம். எங்கிட்ட இது இருக்குது கொடுக்குறேன்னு சொல்லப்படாது. உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் கொடுக்கணும். யதா காம அர்ச்சிதார்த்தினாம். வயது நிறைய சாப்பிட்டு வந்திருக்கார், அவங்க உங்களுக்கு நான் போஜனம் பண்ணி வைக்கிறேன், அன்னதானம் பண்ணுறேனாக்க பசியோடு வரக்கூடியவனுக்கு அன்னதானம் பண்ணோம். அப்படி வேறு அவனுக்கு என்ன தேவையோ அவனுக்கு வஸ்திரம்னா வஸ்திரத்தை கொடுக்கணும், திரவியமாக தேவையாக இருந்தால் திரவியமாக கொடுக்கணும். யாராருக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து பார்த்து கொடுக்கக்கூடிய ராஜாக்கலாம். யதா காம அர்ச்சிதார்த்தினாம். கீப்பிங் தி யூசர் இன் மைண்ட், கீப்பிங் தி சப்ளிகண்ட் இன் மைண்ட், அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி பார்த்து எந்த இடத்துல எந்த தர்மத்தை செய்யணும்னு பார்த்து செய்யணும். ஏதோ செஞ்சோம்னு நாம் பேர் வாங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடாது. யதா காம அர்ச்சிதார்த்தினாம் யதா அபராத தண்டானாம். அபராதத்துக்கு தகுந்தாப்பல் தண்டனை கொடுக்கக்கூடியவர்களாம். அது திராட்சை முனையில் எடை போட்டு பார்க்கணும். அது டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக போயிடப்படாது. சின்ன ஒரு தப்புக்கு பெரிய தண்டனை கொடுக்கப்படாது, பெரிய தண்டனைக்கு சின்ன தப்பும் பெரிய தப்புக்கு சின்ன தண்டனையும் கொடுக்கப்படாது. இட் மஸ்ட் பி அப்சல்யூட்லி இன் ப்ரப்போர்ஷன் டு தி கிராவிட்டி ஆஃப் த கிரைம், நாட் ஒன் பிட் மோர் ஆர் லெஸ். அதனால தான் திராஷை வச்சுருப்பா. நீதிமன்றங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திராஷு, அந்த தர்ம தேவதை நீதி தேவதையானது கையில் திராஷை வச்சுருக்கு. திராஷில் எடை போட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் கூட சாப்பிட்றது ஈக்குவலாக இருக்கணும். ரெண்டு தட்டும் இந்த அபராதத்துக்கு தகுந்தாப்பல் தண்டனை இருக்கணும். யதா அபராத தண்டானாம். அப்புறம் யதா கால பிரபோதினாம். பெரிய பொறுப்பு, ராஜாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு ரொம்ப பெரிய பொறுப்பு. காளிதாசன் வேற இடத்துல சொல்கிறபோது சொன்னாள், ராஜ்யம் ஸ்வஹஸ்தபிருத்தா தண்டமேவாத பத்திரம் அப்படின்னா. தன் கையால் பிடிச்சிட்டு போகக்கூடிய கொடையாட்டமானு விட்டாள். கொடை இருந்தால் வெயில் பாதிக்கலை, மழை வர்ஷிக்கலை, ரக்ஷை கிடைக்கிறது. அதனால தான் இன்றைக்கும் கொடையை தானம் பண்ணுற போது பிராமணர்களுக்கு வருஷாத பாதா நிவர்த்தியர்த்தம் இதம் சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கொடையை பிரித்து கொடுக்கணும். பிராமணனுக்கு ஏதோ கட்டி இருந்துருக்குனாக்க அதை பிரித்து அவளுக்கு கொடுக்கணும், விசிறி கொடுக்கணும். இப்படியெல்லாம் இருக்குது. பாதரட்சை மாத்திரம் கையில் கொடுக்கறது இல்லை, அது பாதத்தில் போடுறதும் வெளியில் இருக்குது. பகீர்வர்த்தேதே யதா சௌகரியம் கிரிக்கத்தான்னு சொல்லிவிடணும். வெளியில் இருக்குது, நீங்கள் போகிற பொழுது சௌகரியம் போல் அப்போ அவளுக்கு என்ன சைஸ் வேணும், 9, 10 ஏதோ ஒரு சைஸில் அந்த பாதரட்சை எடுத்துன்னு போகும்போதுன்னு சொல்லணும். பாக்கியெல்லாம் கையில் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அந்த சத்திரமானது வருஷாத்தப பாதா நிவர்த்தியர்த்தம்னு சொல்லணும். இன்சிடெண்ட்டாக இதெல்லாம் சாதத்தில் அந்தந்த பொருளெல்லாம் கொடுக்குறதோ சொல்கிறது. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் தோணுனதை ஷேர் பண்ணி விடுறேன். வருஷான்னு சொன்னாக்க மழை, ஆத்தபம்னா உஷ்ணம், சூரியனுடைய உஷ்ணம். இந்த வெயிலுக்கும் மழைக்கும் ரட்சையாக இருக்கிறதுக்காக சத்திரத்தை கொடுக்குறோம், கொடையை கொடுக்குறோம். எஷ்டின்னு கம்பு, அந்த கம்பை கொடுக்குற போது வார்த்தக்கிய பாதா நிவர்த்தி அர்த்தம்னு கொடுத்தா தேவை. சில பேர் பங்குத்துவ பாதா நிவர்த்தி அர்த்தம். பங்குத்துவம்னா நொண்டியாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பங்குனா நொண்டின்னு அர்த்தம். பங்கும் லங்கைய தேகிரின்னு ஸ்லோகம் இருக்கணும். மூக்கனாக இருக்கக்கூடியவனை வாக்மியாக பண்ணிவிடும் பகவானுடைய கிருப்பை. நொண்டியாக இருக்கக்கூடியவனை எவரெஸ்ட் முதல்ல ஏறும்படியாக பண்ணிவிடும். மூக்கங்கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கைய தேகிரிம் யத்கிருப்பா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். எந்த பகவானுடைய கிருப்பையானது மூக்கனை கூட பெரிய கவியாக பண்ணிவிடுமோ, நுண்டியாக இருக்கக்கூடியவனை கூட மர உச்சியில் ஏறும்படியாக பண்ணிவிடுமோ, அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு மாதவனாக இருக்கக்கூடிய பிரபுவை நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம். அது மாதிரி இந்த பரமானந்த மாதவம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. மகாபெரிவா முன்னாடி ஒரு சப்தாகத்தின் போது ரொம்ப ஹைலி ப்ரெஸ்ட் ஃபார் டைம், தியான ஸ்லோகம் முழுக்க சொல்கிறதுக்கு அவகாசம் இல்லை. ட்ரிபிளிகன் பிரிவாக பிரவச்சனம் பண்ணுறதுக்கு அபாவ சப்தாகம். அன்றைக்கி ரேசிங் அகேன்ஸ்ட் டைம். ஒரே ஸ்லோகத்தில் எல்லா தியானத்தையும் கவர் பண்ணோம்னாக்க மூக்கம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபா சரணம் யத்கிருபா தமகம் வந்தே சந்திரசேகர சத்குரும் முடிஞ்சு படுத்து. எல்லாம் குரு தியானம் பகவத் தியானம் எல்லாம் அதில் அடங்கி போயிடுத்து. எத்கிருபா தமகம் வந்தே சந்திரசேகர சத்குருன்னு அந்த ஸ்லோகத்தை அப்படி கடைசி பார்த்து கொஞ்சம் மாற்றி ஒரே ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா. இது மாதிரி தான் அது பெரியவாளோட பழகினா தான் அந்த சுவாரஸ்யங்கள்லாம் கிடைக்கும். அது மாதிரி பங்குன்னு சொன்னால் நொண்டின்னு அர்த்தம்.
நொண்டியாக இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு கம்பு ஊனுக்கிறதுக்கு தேவையாக இருக்குது, ஊன்றுகோல் தேவையாக இருக்குது. பங்குத்த நிவர்த்தியர்த்தம்னு சொல்கிறது அவ்வளோ சாதுவாக படலை. ஏன்னா என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு நொண்டியாக போயிடுவான். நொண்டியாக போனால் இந்த கம்பானது உதவியாக இருக்கணுங்கிறது அர்த்தம் வருதோனோ, நொண்டி வேண்டாம். ஆனால் வயசாகுங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டியதுதான். ஏன்னா இப்போ 25 வயசு கணப்பாடுகளுக்கு இன்னும் 40 வருஷம் கழித்து 50 வருஷம் கழித்து 75 வயசு ஆகிடுச்சுன்னா கம்பு தேவைப்படலாம். அதனால் வார்த்தக்கிய பாதா நிவர்த்தியர்த்தம்னு சொல்கிறது தான் போகிறோம். பங்குவத்த நிவர்த்தியர்த்தம் வேண்டாம். சத்திரத்தை கொடுக்குறது வருஷாத பாதா நிவர்த்தியர்த்தம் இதம் சத்திரம் அப்படின்னு கொடுக்குறது. அந்த மாதிரி வெயிலுக்கும் மழைக்கும் ரட்சையாக இருக்கக்கூடாது. கொடையை வச்சுருந்தா வெயிலும் மழையும் பாதிக்கலை. இது எப்படின்னா ஹஸ்ததிருதா தண்டபிவாத பத்திரம், தன்னுடைய கையால் பிடிக்கப்பட்ட கொடையை போல ராஜ்யபரணம்னு விட்டார் காளிதாசன். அந்த கொடையை பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சிரமம், கை வலிக்கிறது, சேர்ந்தாப்புல 2 மணி நேரம் கொடையை பிடிச்சுட்டே போனால் கை வலிக்கிறது, அந்த சிரமத்தை நீ அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஒரு பக்கத்தில் மழை வந்து பாதிக்கிற, வெயில் பாதிக்கிறேங்கிறது உனக்கு இருக்கக்கூடிய ராஜாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சலுகைகள் தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த பொறுப்பும் சேர்ந்து இருக்க, அத்தாரிட்டி கம்ஸ் வித் கமென்சுரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த பொறுப்பு கையால் பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதபத்திரம்னு சொன்னாக்க, ஆதபத்திரங்கிற வார்த்தையை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆதபம்னு சொன்னால் உஷ்ணம், திராங்கிறது திராணே ரக்ஷனே. அதனால் வெயில்லேருந்து எது ரட்சிக்கிறதோ அதான் ஆதபத்திரம். ஆதபத்திரம்னு சொன்னால் கூட வெயில்லேருந்து எது ரட்சிக்கிறதோ அதுக்கு தான் ஆதபத்திரம்னு பேர். இந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எட்டிமாலஜி இருக்க ரொம்ப ரொம்ப ரசம். ஒரு வார்த்தை வந்தால் இதுக்காக தான் வந்திருக்குங்கிறது அந்த வார்த்தையை பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போயிடும். ஆதபத்திரம். அப்படி அந்த கொடையை தங்கையால் பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய ஒரு நிர்வாகம் பண்ணுறது பெரிய சிரமமான காரியம். எத்தனையோ காரியங்கள் ராத்திரி இல்லை பகல் இல்லை 24/7 சொல்கிறாளே. வாஸ்தவத்தில் ராஜாவுடைய வேலை தான் 24/7. பிரைம் மினிஸ்டர் போய் கேளுங்க, தூங்க முடியுமா? நம்ம ராத்திரி உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே போய் ஏதோ சொல்பமாக ஆகாரம் பண்ணிவிட்டு படுத்துனுடலாம். அவர் படுத்துக்க முடியுமா? தனுர் மாதம் இல்லை, எந்த மாதமாக இருந்தாலும் அவருக்கு 24 மணி நேரமும் ஈஸ் ஆன் கால் 24 hours. எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குதுன்னு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க முடியாது. he has to be on call on 24 hours. that is the price he pays for the prime minister's job. அந்த மாதிரி ராஜாவுக்கு அவ்வளோ வேலை இருந்தாலும், எத்தனை வேலை இருந்தாலும், வெடிகாலத்தால் பிராம முகூர்த்தத்தில் தூங்கின ராஜாவே கிடையாதான் சூரிய வம்சத்தில். அதான் யதா விதியுதாக்னீனாம் யதா காமார்ச்சிதார்த்தினாம் யதா அபராத தண்டானாம் யதா கால பிரபோதினாம். காலத்தில் பிராம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருக்க வேண்டிய காலத்தில் எழுந்துடுவாள். தியாகாய சம்பிருதார்த்தானாம். நிறைய சம்பாதிச்சாள். திரவியத்தை சம்பாதிச்சதுக்காக நாள் சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்காக இல்லை, எங்கேயோ சுவிஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக இல்லை, நிறைய தானம் பண்ணுறதுக்காக சம்பாதிச்சாள். அப்படி தியாகாய சம்பிருதார்த்தானாம் சத்யாயமிதபாஷினாம். நிறைய சம்பாதிச்சா நிறைய தானம் பண்ணோம், சத்பாத்திரங்களுக்கு தானம் பண்ணோம். அதே மாதிரி சத்யாய மிதபாஷினா, சம்பாதிச்சவன் தான் நான் தியாகம் பண்ணேன் தானம் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியும். கையில் சம்பாத்தியமே இல்லாமல் நான் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டேன், நான் உனக்கு யூ ஹவ் நத்திங் டு ஃபர்சேக், யூ மஸ்ட் ஹேவ் சம்திங் டு ஃபர்சேக் ஃபஸ்ட். அப்படி தான் நான் தியாகம் பண்ணேன் ரினௌன்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியும். ரினௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாதவன் நான் ரினௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டேன்னு சொன்னால் அர்த்தம் இல்லை. ஒரு ஏழையாக இருக்கணும் பாருங்க சார், நான் கோடிக்கணக்காக ரூபாயை கொடுத்துட்டேன்னு ஏழையாக ஆண்டியாக இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. முதல்ல உங்கள்கிட்ட கோடி ரூபா இருக்கணும், இருந்து அதை எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணால் தான் நீ ஆண்டின்னு அப்புறம் தியாகம் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்ல முடியும். தியாகாய சம்பிரதார்த்தானாம் சத்யாய மிதபாஷினா. அவள் அளவோடு பேசுவாளாம். ஏன் அளவோடு பேசுகிறானாக்க, கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிவிட்டா எங்கேயாவது சத்தியத்தை விட்டு விலகும்படியாக வந்துவிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு கவலையில் கேட்டதுக்கு மாத்திரம் பதில். எந்த அளவுக்கு தேவையோ, இது ஒரு பெரிய ஒரு தபஸாக சொல்லியிருக்க. அளவோடு பேசுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய வாங்மயமாக இருக்கக்கூடிய தபஸு. அதுக்காக உம்னாமொழியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பிரசன்னமாக இருக்கணும். பிரசன்ன நிபுணேன தபஸா பாகவத்தை சொன்ன. நல்ல தபஸுக்கு என்ன லட்சணம்னா முகம் பிரசன்னமாக இருக்கணும். ஒரேடியாக எள்ளுங்குள்ளும் வெடிக்கிற மாதிரி முகத்தை வச்சுன்னா தபஸுக்கு லட்சணம் இல்லை. தபஸில் உள்ள பகவான் ஹிருதயத்தில் பார்க்கணுமோ, பகவானை பார்த்தா ஒரே பிரசாதாபிமுகமான இருக்கான் சுவாமி. பிரசாதாபிமுகம் சிச்சது பிரசன்னவதனேக்ஷணம். அந்த பகவானை தியானம் பண்ணால் இவனுக்கும் பிரசன்னவதனேக்ஷணமாக இருக்கணுமா வேண்டாமா? முகமானது பிரசன்னமாக இருக்கணுமா வேண்டாமா? அதனால தான் மனப்பிரசாத சௌமியத்து மனசார பண்ணக்கூடிய தபஸுக்கு லட்சணம் சொல்கிற போது மனப்பிரசாதகான பிரசாதஸ்து பிரசன்னதான்னு சொல்லியிருக்கான். மனசு எப்போதும் பிரசன்னமாக இருக்கணும். மனசு பிரசன்னமாக இருந்தால் முகத்தில் தெரியும், அந்த பிரசன்னத்தையானது தெரியும். அந்த மாதிரி அவள் பேசுகிற அளவோடு பேசினா. உம்னாமுஞ்சியாக இருக்கக்கூடாது, பிரசன்னமாக இருக்கணுமோ, தேவைக்கு மாத்திரம் பேசணும். சேட்டர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சும்மா பேசிகிட்டே இருந்தாங்க, சம்மந்தமே இல்லாத பேசின்னு இருப்போம். என்ன தேவையோ அது அளவோட கிறிஸ்பாக
அளவோடு கன்வே பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பெரிய ஆர்ட். அது மாதிரி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவள்கிட்ட கவனித்து பார்த்தா தெரியும். நான் அவளுக்கு டைம் இல்லை. அவள் வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் பெரிய விஷயத்தை சொல்லி ஆகணும். எஸ்பெஷலி மேல் எக்கனான்ஸில் போக போக தி ஹையர் அப் யூ கோ இன் தி ஹெரார்கி, இட் மே பி எ ரிலிஜியஸ் ஹெரார்கி, இட் மே பி எ கார்பரேட் ஹெரார்கி, இட் மே பி எ கவர்மெண்டல் ஹெரார்கி, எதுவாக இருந்தாலும் தி ஹையர் அப் யூ கோ இன் தி ஹெரார்கி த பிரீஃபர் மஸ்ட் பி யுவர் ரிப்போர்ட்டிங். இது மேனேஜிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தில் இது முதல்ல ஒன் ஆஃப் தி கார்டினல் பிரின்சிபிள்ஸ். உனக்கு இமீடியட் பாஸாக இருக்கக்கூடிய 4 பேஜ் ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம். டாப் மோஸ்ட் பாஸ் எம்டிக்கு போய் நீ 4 பக்கம் ரிப்போர்ட் இது மாதிரி 400 மேனேஜர் கொடுத்தாங்கன்னா அவன் ரிப்போர்ட்டை படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஈ கேன் நாட் ரன் தி கம்பெனி அட் ஆல். 4 வார்த்தையில் கன்வே பண்ணணும். 4 பக்கத்தில் கன்வே பண்ணுறது 4 வார்த்தையில் சொல்ல தெரியணும். இது ஒரு பெரிய ஒரு குணம். இது எல்லோரும் கல்டிவேட் பண்ணிக்க வேண்டியது. பிகாஸ் தட் ஷோஸ் ஹவு மச் யூ வேல்யூ தி அதர் பர்சன்ஸ் டைம். டக்குன்னு டு தி பாயிண்ட், ப்ரீஃப் அண்ட் டு தி பாயிண்ட். ரொம்ப விஷயங்கள் தான் அனுபவத்தில் பார்த்தா தெரியும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு கேட்பேன். இந்த பூர்வ பீடிகை தான் டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா 1/2 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும். என்ன விஷயம் சொல்லுங்களேன், ஃபோன்லேயே சொல்லுங்களேன்னு கேட்பேன். நான் ஃபோனில் சொன்னால் 1/2 நிமிஷத்தில் முடியும். நான் உங்களை வந்து நேரம் பார்க்கணும்பா. 1 மணி நேரம் அவள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரணும்பா. அவள் எங்கேயோ இருப்பா. 1 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி இன்னொரு 1 மணி நேரம் திரும்பி போய் நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் உட்காந்து 3 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் ஆகிடும். 3 செகண்டில் முடிக்கக்கூடிய விஷயம். அப்படி தான் நிறைய மாதிரி நடந்திருக்கு. கிறிஸ்பாக சொல்லணும். சத்தியாய மிதபாஷனா, சத்தியத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அளவோடு பேசுவாளாம். சத்தியாய மிதபாஷினா. அது மாத்திரம் இல்லை, யசசே விஜிகீஷூனாம். நிறைய ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் போய் ஜெயிச்சாள். எதுக்காக ஜெயிச்சாள்னா வேறொரு ராஜ்யத்தை தனக்கு வசமாக கொண்டு வரணும். ஐ மஸ்ட் ஓவர் ரன் தி அதர் மேன்ஸ் டெரிட்டரி அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லை, கீர்த்தியை சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஜெயிச்சார்கள். யசசே விஜிகீஷூனாம். விஜிகீஷுனா ஜேதுமிச்சா ஜிகீஷா. விஜிகீஷான்னு சொன்னால் விசேஷேன ஜிகீஷா, விசேஷா ஜிகீஷா விஜிகீஷா. ஜெயிக்கணுங்கிற ஆசைக்கு தான் ஜிகீஷான்னு பேர். இதை யார் எதை ஜெயிக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் ஒரே நாம் அப்ளை ஆகாது. பிராமணர்களுக்கு வித்தியை நிறைய ஜெயிக்கணும், நிறைய வித்தியை சுவாதீனப்படுத்திக்கணும். க்ஷத்ரியனாக இருக்கக்கூடியவன் பல ராஜ்யங்களை ஜெயிக்கணும். வைஷ்யனாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் பணத்தை நிறைய ஜெயிக்கணும், சம்பாதிக்கணும்னு அர்த்தம். 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சேவையில் ஜெயிக்கணும், நிறைய சேவை பண்ணி அவளுடைய சேவை இல்லாமல் இந்த சமுதாயமே நடக்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கு தே மஸ்ட் மேக் தெம்செல்வ்ஸ் இன்டிஸ்பென்சபிள். அது மாதிரி சேவையில் ஜெயிக்கணும். 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்தவா இவாள்லாம் க்ஷத்ரியர்களும் ராஜாக்கள்னால் யசசே விஜிகீஷூனாம் பிரஜாயை கிரகமே தினகாம். கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்தவா. கிரகஸ்தாசிரமத்தில் ஏன் இருந்தாள் நாள், அது பிரஜாபிவிருத்தி ஏற்படணும், சந்தான பாக்கியம் ஏற்படணும், வம்ச விருத்தி ஏற்படணுங்கிறதுக்காக குடும்ப வாழ்க்கை நடத்திடுவான். இந்திரிய சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தலை, வம்சம் விருத்தியாகணும். ராஜாக்களுடைய வம்சம் விருத்தியாகிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு தனி மனுஷனுடைய குடும்பமானது ஏதோ ஒருத்தருக்கு சந்ததியில் நின்று போயிடுத்து, அந்த வம்சம் நின்று போயிடுத்துன்னா அந்த குடும்பம் தான். அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு தோஷத்துக்கு ஆஸ்பதமாக சொல்ல முடியாது. சுவாமி ஏதோ சங்கல்பம் பண்ணிருக்காரு, அந்த தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பிறக்கலை. அவள் அப்பா அம்மா 2 பேரும் ஒரே குழந்தைகளாக இருந்துவிட்டா, அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே குழந்தையாக இருந்துவிட்டா அந்த வம்சமானது அப்படி நின்று போயிடுத்து. அது ஒரு பெரிய தோஷம் இல்லை. ராஜவம்சம் நின்று போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அடுத்தாப்பில் ராஜா இல்லைனாக்கா 2 விதமான சிரமங்கள். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் எப்பேற்பட்ட சிரமங்கள் வரும்னு அயோத்தியா காண்டத்தில் ஒரு சர்க்கம் முழுக்க பேசியிருக்கா. அது வரும்போது பார்ப்போம். அந்த மாதிரி சிரமங்கள் தான் வரும். அப்படி ஒன்றும். இன்னொன்று, எதிரியாக இருக்கக்கூடிய ராஜாவுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துடும். ராஜா இல்லைன்னா உடனே ஆக்கிரமணம் பண்ணோம். இது மாதிரி நம்ம தேசத்துடைய சமீப காலத்தில் 2-3 நூற்றாண்டுகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரியிலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏதோ ராஜாக்கள் ஹேர் இல்லாமல் போயிட்டா, இல்லை அந்த ஹேர் ஆனவன் மைனராக இருந்துவிட்டான். அப்போ பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகள்லாம் வந்து ஆக்கிரமணம் பண்ணி அவள் தன்னுடைய அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக பிரயத்னம் பண்ணாங்கிறது. there are so many instances in our recent history over the past 300-400 years உள்ள there are so many instances. எதிர் ராஜாவுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும். அதனால் வம்சம் நல்லா வளரணும், நல்ல புத்திரனாக பிறக்கணும், வீரனாக பிறக்கணும். அந்த வம்சம் வளங்கணுங்கிறதுக்காகவே கிருஷ்ணாசிரமத்தில் இருந்தவள் பிரஜாயை கிரகமே தினாம் சைஷவே அபியஸ்த வித்யானாம் யௌவனே விஷயீஷினாம். சிசுவாக இருக்கிறது சின்ன வயசில் நிறைய வித்தியை சம்பாதிச்சுவாளாம். இளமையில் கல்னு அதனால்தான் ஒரு முதுமொழி வந்துடுத்து. சின்ன வயசில் அபியாசம் பண்ணதுன்னா 60 வயசுக்கு மேலே அபியாசம் பண்ணலாம். அது இன்னொரு விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். ரொம்ப பேருக்கு ஒரு
ஒரு மைண்ட் செட்டு. அதாவது வயசாகிடுச்சு, இனிமேல் நமக்கு ஒன்றும் படிப்பெல்லாம் ஏறாது, புதுசாக ஒரு வித்தியை சம்பாதிக்க முடியாதுங்கிறது இட்ஸ் அ மைண்ட் செட். அந்த மைண்ட் செட்டை கிளி எறிஞ்சுட்டா எந்த வயசில் வேணால் எதை வேணால் படிக்கலாம். அது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. யூ மஸ்ட் பி எ ஸ்டூடெண்ட் டில் யுவர் லாஸ்ட் பிரெத். அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. புஸ்தகம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கணும், கடைசி மட்டும் புஸ்தகம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கணும், விஷயத்தை தெரிஞ்சுன்னு தான் இருக்கணும். ஆனால் சின்ன வயசில் கிரகிக்கிறது ஈஸியர், வயசாக கிரகிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எஃபர்ட் ஃபார் தி சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் யூ ஹேவ் டு புட் இன் கிரேட்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட். சின்ன வயசில் ஈஸியாக கிரகண தாரண போஷணப்பட்டு பாலகா. பாலகாங்கிற சப்தத்துக்கு லட்சணம் சொல்கிற போது சாஸ்திரங்களில் கிரகிக்கிறதுலையும் கிரகிச்சதை மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுலையும் கெட்டிக்காரனாக இருக்கக்கூடியவன் தான் பாலன் அப்படின்னு லட்சணம் சொல்லியிருக்கா. அதனால் சின்ன வயசில் நிறைய வித்தியை சம்பாதிக்கணும். இதில் இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்க, கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சுனாக்கா 25-30 வயசு ஆகிடுது, கிரகஸ்தாசிரமம் வந்துடுத்து, அப்புறமா குழந்தைகள் வேலை பிறந்துட்டா பத்னியை ரட்சிக்கணும், குழந்தைகளை ரட்சிக்கணும், சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ணணும், எத்தனையோ விஷயங்கள். வயசான காலத்தில் அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும், தன் குழந்தைகளையும் போஷணம் பண்ணணும். இந்த பொறுப்பெல்லாம் ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடுத்துன்னா அது ஆதமோதக்கூடிய சமுத்திரமாட்டமாக இருக்குது. அது அதை ஒஞ்சி எப்போ ஸ்நானம் பண்ணுறது, சமுத்திரத்தை எப்போ போய் ஸ்நானம் பண்ணுறது. வித்தியை சம்பாதிக்கிறதுக்கு காலம் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும். 10 வயசு 12 வயசு குழந்தைன்னா அவனுக்கு பொறுப்பு எதுவும் கிடையாது, படிக்கிறது மாத்திரம்தான் அவனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அப்பா அம்மா இருக்கா பார்த்துக்கிறதுக்கு, குடும்பத்தை வேளா வேலைக்கு சமைச்சு போடுறதுக்கு தயார் இருக்கா, இல்லைன்னா குருபத்னி இருக்கா, பாடசாலையாக இருந்தால் குருபத்னியை சமைச்சு போட்டுவிட்டு போயிடுறா. இவனுக்கு ஒன்றும் கவலை கிடையாது. எனக்கு 1ஆம் தேதி ஆச்சுனாக்கா செலவுக்கு என்ன பண்ணுறது, செலவுக்கே வேலை இல்லை அவனுக்கு. யாரோ வேஷ்டி வாங்கி கொடுக்குறா, இவன் மாதிரி தன் வேஷ்டியை கட்டின்னு சாப்பிட்டுட்டு சந்தியாவந்தம் சமிதானம் பண்ணிவிட்டு பாக்கி காலமெல்லாம் தான் படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அதனால தான் சின்ன வயசில் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா இருக்குது, அந்த சன்னிவேஷமும் நல்லா இருக்குது, கிரகிக்கக்கூடிய சக்தியும் நல்லா இருக்குது, உடம்புலையும் தெம்பு இருக்குது. இது தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வேலையாக இருக்கிறது எனக்கு ஒரு பாஸ் இருந்தார், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரில்லியன்ட் பர்சன். அவர்கிட்ட நான் கிரகத்திலேயே போய் பர்சனல் லெவல்லையும் பழகியிருக்கேன். இப்போ அவர்கிட்ட சில புஸ்தகங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வருவேன். அவர் வாஸ் ஒரேஷியஸ் ரீடர், பெரிய கலெக்ஷன் ஆஃப் புக்ஸ் வச்சுருப்பார். அவாத்து மாமி எங்கள் அம்மா மாதிரி. அவாத்து மாமி சொன்னால் புஸ்தகம் தான் எடுத்துன்னு போகிறேன். இப்போ வாஸ்தவம் ஒரு எப்படி தான் நிறைய புஸ்தகம் சேர்த்துப்போம், ஒரு வயசுக்கு மேலே பின்னாடி எப்போது அவகாசம் கிடைக்கிறது படிக்கலாம்னு வச்சுப்போம். அவகாசம் கிடைக்கிறோது படிக்கணுங்கிற தெம்பு இருக்காதுன்னு சொன்னால் இது வாஸ்தவம். ஏன்னா 18 வயசில் படிக்கக்கூடிய தெம்பு 68 வயசில் இருக்குமா, 70 வயசில் இருக்குமா? அப்போ கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டா போகிறோம். ஈஸியாகலேருந்து எழுந்திருக்கவே வேண்டாம்னு தோணும். அதையும் மீறி படிக்கிறவா உண்டு, ரொம்ப அபூர்வம். ஃபார் த வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் சின்ன வயசில் தான் உடம்பு தெம்பாக இருக்குது. எத்தனை நாள் ராவாப்பாக உழைச்சா அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி 18 வயசு 20 வயசில் இருக்கும். 60 வயசுலையும் 70 வயசுலையும் அந்த சக்தி இருக்காது. ஈஸியாக டயர்டாக போயிடும் இந்த சரீரம். அதனால தான் சிசுவாக இருக்கிறது சின்ன வயசுலேயே வித்தியெல்லாம் கிரகிக்கணும். சைஷவே அபியஸ்த வித்யானாம் யௌவனே விஷயீஷினாம். யௌவனத்தில் சாஸ்திர சம்மதமாக இருக்கக்கூடிய போகங்களை அனுபவித்தவர்கள். இவெல்லாம் சன்னியாசிகள் இல்லையே, ராஜாக்கள் தானே. கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறபோது எந்த சமயத்தில் எந்தெந்த போகத்தை எப்படி அனுபவிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கோ அதுக்கு முரண்பாடு இல்லாமல் அனுபவித்தவர்கள். எவ்வளே விசேஷனாம்னா இஷ்டத்துக்கு அவள் விஷய சுகத்தை அனுபவிச்சான்னு அர்த்தம் இல்லை. சாஸ்திரங்கிற வேதிக்குள்ளே தன்னை கட்டுப்படுத்திண்டு எப்படி அனுபவிக்கணுமோ அப்படி அனுபவித்தவர்கள். எவ்வளே விசேஷனாம். சின்ன வயசில் விஷய சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சுபாவத்தை இயற்கை கொடுத்துருக்கு. அந்த சாஸ்திரியமாக இருக்கக்கூடிய போகத்தை கூட வாண்டான்னு ஒதுக்கிவிட்டால் என்ன ஆகும், பின்னாடி வயசான காலத்தில் விபரீதமான காலத்தில் போய் ஆசை ஏற்பட்டு ராவணனுக்கு அப்படி தான் ஆச்சு. அவன் தபஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சின்ன வயசில் இந்திரியங்களையெல்லாம் ஜெயிச்ச. இது மந்தோதரி விலாபத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். இந்திரியங்களையெல்லாம் முன்னாடி ஜெயிச்ச அந்த இந்திரியங்கள்லாம் ஒரேடியாக காத்திருந்து உன் மேலே பழி வாங்கிறதுக்காக காத்திருந்து போல் இருக்குது. இப்போ இந்திரியங்களே உங்களை கவுத்து விட்டுங்கிற. இந்திரியாணி புராஜித்வா ஜிதம் திரிபுவனம் துவயா ஸ்மரத்பிதிவ தத்வைரம் இந்திரியைரேவ நிர்ஜிதா. மந்தோதரி விலாபம் 114 சர்க்கம் யுத்தகாண்டத்தில் போய் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி சின்ன வயசில் சாஸ்திர சம்மதமான போகத்தை அனுபவித்தவர்கள். யௌவனே விஷயீஷினாம். அது ரொம்ப நாள் இல்லை, கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சுனாக்க வார்த்தகே முனிவிருத்தீனாம். வயசான காலத்தில் முனிவர்களை போல வானப்பிரஸ்தாஷ்டமிகளாக இருந்தவா. யோகேனாம் தே தனுத்யஜாம். கடைசியில் சரீரத்தை யோக சக்தியால் விட்டவர்கள்.
என்ன அழகு பாருங்க. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் இதான் கடைசி ஸ்லோகம். இதை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு ஸ்லோகம் சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்காது. சரீரத்தை விட்டுவிட்டான்னு சொன்னப்புறம் தியாகாய சம்பிரதார்த்தானான்னு சொன்னால் சரியாக வராது. இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் பார்க்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் பார்த்துவிட்டு கடைசியில் அது மகாகவிங்கிறது ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கு அக்ஷரம் தெரியும். வேறு ஒருத்தர் இது மாதிரி நினச்சி பார்க்க முடியுமா? யோகேனா அந்தே தனுத்தியஜாம். அவள் உயிரை விட்டார்னு சொல்லலை. தனுத்தியஜாம், தனுனா சரீரம். சரீரத்தை விட்டவர்கள் தான் வேறு சரீரம் வேறுன்னு தெரிஞ்சதுனால வார்த்தைக்கே முனிவர்த்தினா வயசான காலத்தில் சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் விசாரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு அதையே தியானம் பண்ணிட்டு மரணம் பண்ணதுனால முனிவர்களை போல இருந்துட்டா. அந்த சாஸ்திர சூக்ஷ்மம் உள்ளே போனதுனால சரீரம் வேறு தான் வேறுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுத்து. இது கிழிஞ்சு போன வேஷ்டி, இனிமேல் வேண்டாம், புது வேஷ்டி அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கிழிஞ்ச வேஷ்டியை தூக்கி எறிகிற மாதிரி யோகேனா அந்தே தனுத்தியஜாம். இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா, யோகங்கிற வார்த்தைக்கு சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். கீழே ஒரு நாள் சொன்ன யுஜுங்கிற தாத்துவிலேருந்து வருது. சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சேர்த்து வைக்கக்கூடிய யோகத்தால் இவள் விட்டுட்டா சரீரத்தை. சேர்த்துனா வைக்கணும், இது விட்டுவிட்டாலேன்னா எதோடு சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். இந்த உடம்போட உயிரை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு யோகம் தேவையில்லை, அது போகமாக இருக்குது. போகத்தால் அவர் தான் உயிர் உடம்போடு சேர்றதுங்கிறது ஜனனம் தானே, ஒரு ஜீவன் பிறக்கிறது. அப்பா அம்மாவுடைய தாம்பத்திய போகத்தால் தானே ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. அதனால் போகத்தால் சரீரத்தோட பிராணம் சேர்றது. இந்த பிராணனை சரீரத்திலேருந்து விடுற போது யோகத்தால் விடணும். என்ன அழகு பாருங்க. யோகேனா அந்தே தனுத்தியஜாம். அதாவது பிரம்மத்தோட யோகம் ஏற்பட்டு பிரம்மத்தோடு சேர்ந்து தான் வேறு இல்லை பிரம்மம் வேறு இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த பழுத்த வெள்ளிப்பழத்தை விட்டு அந்த வெள்ளிப்பழத்துடைய கொடி தானாக விலகிற மாதிரி இந்த சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அபிமானம் போய் சரீரத்தை விட்டவர்கள் யோகேன அந்தே தனுத்தியஜாம். ரகுநாமன் வயம் வக்ஷே தனுவா விபவோபி சன்னுகே. அப்பேற்பட்ட ரகுவம்சத்தில் வந்த ராஜாக்களுடைய பெருமையை நான் சொல்கிறேன். ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா? அந்த குணங்களெல்லாம் என் காதில் எங்களை பற்றி சொல்லுங்கோடேன் உங்களுக்கு கவித்துவ சக்தியை கொடுத்துருக்காளே அம்பாள், சொல்லுங்கோடேன்னு அவள்லாம் பிரார்த்திக்கிற மாதிரி இருக்குது. தத்குணைகி கர்ணமாகத்திய சாபலாய பிரச்சோதிதா. இவர் சொல்லது பெருசு இல்லை. சாதுக்களாக இருக்கிறவா, வித்வான்களாக இருக்கிறவா, மகான்களெல்லாம் இதை கேட்கணும். அவள் கேட்டு இது நல்ல காவியம்னு சொன்னால் தான் நான் எழுதின காவியமானது சாத்குண்யம் அடையும். தம் சந்தஸ்ரோதுமருகந்தி சதசத்வியக்திகேதவ ஹேம்னஹா சந்தக்ஷதே யக்னௌ விசுத்திஷ்யாமி காபிவா. தங்கமா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? நெருப்பில் போட்டு உருக்கினா தான் அசல் தங்கம் என்னன்னு தெரியும். அந்த அலாயாக இருக்கிறது தனியாக பிரிஞ்சு வரும். ஹேம்னஹா சந்தக்ஷதே யக்னௌ விசுத்திகி ஷாமி காபிவா. உடனே ஒரு உபமானம். அந்த சுத்தமாக இருக்கா அதில் ஒரு கலங்கம் இருக்காங்கிறது அக்னியில் போட்டு எரிச்சா தான் தெரியும் தங்கத்தை. அந்த மாதிரி சாதுக்கள் முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நிவேதனம் பண்ணாதான் இது சரியா இல்லையாங்கிறது தெரியும். தம் சந்தஸ்ரோதுமர்ஹந்தி சதசத்வியக்திகேதவ ஹேம்னஹா சந்தக்ஷதே யக்னௌ விசுத்திஷ்யாமி காபிவஹ. வைவஸ்வதோ மனுர்நாம மானனீயோ மனீஷினாம் ஆசீத் மகிக்ஷிதாமாத்யः பிரணவச்சந்தசாமிவேக. வைவஸ்வத மனுவில் ஆரம்பித்தார். அங்கேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு குவாண்டம் லீப் நேரம் திலீபனுக்கு வந்துவிட்டார். நடுவில் நிறைய பேர் இருக்கா, எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி திலீபன்லேருந்து ஆரம்பித்து தான் சொல்கிறார். ரகுவம்சத்தில் சொல்கிறார். ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீனியாலஜி வால்மீகி சொன்ன ஜீனியாலஜி கொஞ்சம் வேறுபட்டதாக இருக்குது. இதே சூரிய வம்சத்தை வியாசாச்சாரியால் பாகவத்தில் சொல்லியிருக்கா, அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அந்தந்த இடத்துல இப்போ ரகுவம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீனியாலஜியை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம். வால்மீகி சொன்ன ஜீனியாலஜி சீதா கல்யாணத்தில் வரும். பின்னாடி பரதநாம சம்பாதத்தில் சித்திரகூடத்தில் சுவாமி இருக்கிறது வசிஷ்டர் சொல்லி வரும். அங்கே சீதா கல்யாணத்தில் நிச்சயமாக சொல்ல போகிறது. அயோத்தியா காலத்தில் அவகாசத்தை போது அதே ஜீனியாலஜி தான், அதே பாரம்பரியம் தான் சொல்ல போகிறார். இங்கே வைவஸ்வத மனு சொல்லி மானனீயோ மனிஷினா. மனிஷினா ரொம்ப புத்திமான்கள், நன்னா விஷயம் தெரிஞ்ச பெரியவாள்னு அர்த்தம். அவள்லாம் கொண்டாடுறாளாம் மனுவை. யாரோ திருவள்ளுவர் போகிறவங்க கொண்டாடினா பிரயோஜனம் இல்லை. இப்போ பாப்புலாரிட்டிங்கிறது யாரோ ஒருத்தன் லைக்கு போட்டுவிட்டா அந்த அவன் சந்தோஷப்படுறான். அன்லைக்குன்னு சொல்லிவிட்டாக்கா உடனே இந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஒரே வருத்தப்பட்டுருக்கான், டிப்ரெஷன் வந்து கொடுத்துங்கிறான். யார் லைக் பண்ணா என்ன, அன்லைக் பண்ணா என்ன, அவன் ஃப்ரெண்டு பண்ணா என்ன, வேறு ஏதாவது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏதோடு பண்ணிவிட்டா என்ன வந்து கொடுத்து. சாதுக்கள்னால் ஒத்துக்கணும், மகான்கள்னால் ஒத்துக்கணும். மகான்கள்னால் ஒத்துண்ட மனுவாக வைவஸ்வத மனு. நேற்றுக்கு 7 விஷயமாக சொல்லிட்டு வந்தோம். 7 காண்டமாக இருக்குது வேதம், 7 காண்டமாக இருக்குது ராமாயணம். அதே மாதிரி
7 வியாகிருதிகள் 7 வியாகிருதிகள் 7 சந்தஸ்ஸு 7 ரிஷிகள் 7 தேவதைகள் இதெல்லாம் சொன்னோம். சப்த தீபங்களாக இருக்குது, பூமி முதற்கொண்டு சப்த தீபங்களாக இருக்குது. அது மாதிரி இந்த வைவஸ்வத மனுவும் 7வது மனுவாக இருக்குது. மொத்தம் 14 மனுவில் சுவாயம்பு மனு, சுவாரோஜிஷம், உத்தமர், தாமசர், ரைவதர், சாக்ஷுஷர், 7வது மனு வைவஸ்வத மனு. அதனால் 7வது மனு வைவஸ்வதோ மனுர் நாம. ஏன் வைவஸ்வத மனுன்னு பேருனாக்க, விவஸ்வான்னு சூரியனுக்கு ஒரு பேர். சூரியனுக்கு புத்திரனாக வந்து பிறந்தார் அவர். அவர் தான் பூர்வ ஜென்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியவிரதர் என்ற ராஜாவாக இருந்தவர். ராஜாவாக இருந்து பகவான் மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அடுத்த ஜென்மாவில் வைவஸ்வத மனுவாக இருக்கும்படியாக சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணாருங்கிறத மத்ஸ்ய சரித்திரம் சொல்கிற போது பட்டத்தில் சொல்லியிருக்காள். வைவஸ்வதாக்கியம் அனுமாததானஹா ஸ்வதுங்கசிங்கக்ஷதபக்ஷசந்தம் நிபாத்திய தைத்தியம் நிகமான் கிரகீத்வா விரிஞ்சயே பிரீதஹிருதே ததானஹ பிரபஞ்சனாகாரபதே பிரபாயாக. அப்படி வைவஸ்வதாக்கியம் அனுமாததானஹா குரோதாத்து ஹயக்ரீவம் அபித்ருதோபூஹு அப்படின்னு ஸ்லோகம் முடிகிறது. அந்த சூரியனுக்கு பிள்ளையாக பிறந்ததுனால விவஸ்வானுடைய பிள்ளைங்கிறதுனால வைவஸ்வத மனுன்னு பேர். மகான்களெல்லாம் ரொம்ப கொண்டாடக்கூடிய மனுவா. அவர் எப்படி இருந்தால்னா மகிஷிதாமாத்யா, ராஜாக்களுக்குள்ள முதல் ஸ்தானத்தில் இருந்தார் அப்படிங்கிறார். மகிஷிதாமாத்யா பிரணவச்சந்திரசாமி, மந்திரங்களுக்குள்ள பிரணவம் எப்படி முதல் ஸ்தானத்தில் இருக்கோ அந்த மாதிரி இருந்தார். அந்த வம்சத்தில் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய வம்சத்தில் இன்னும் பரம சுத்தமாக ஒருத்தன் பிறந்தான். தரன்வயே சுத்திமதி பிரசூத சுத்திமத்தரஹ திலீபகிதி ராஜேந்துகு இந்துகு க்ஷீரநிதா விவேகே. திலீபன்னு ஒரு ராஜாக்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்திரநாட்டமாக, மீது ராஜாக்கள்லாம் நட்சத்திரமாட்டமாக இருந்தால் இவர் சந்திரமாட்டம் இருந்தார். எது போல தெரியுமா? எப்படி தோன்றினார்னா, சமுத்திரத்தை க்ஷீராப்தியை கிடைக்கிற பொழுது சந்திரன் ஏற்பட்ட மாதிரி இந்துகு க்ஷீரநிதாவிவே. இந்த திலீபனுடைய குணங்கள்லாம் பல ஸ்லோகங்கள் சொன்னார். செலக்டடாக ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் 4-5 ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். இது திலீபனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவா எல்லாருக்குமே பொருத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களாக இருக்குது. அதாவது எல்லாருக்கும் பொருத்தமாக ஒரு 4 ஸ்லோகம் சொன்னார். இது என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, பல இடங்கள்ல இந்த குணங்கள்லாம் சொல்கிறார், ரிப்பீட்டிவாகவே இல்லாதபடி சொல்லியிருக்க. அதான் ஒரு அழகு. குணம்னா வால்மீகி அப்படி தான் பண்ணார். பல இடங்களில் ராமகுணத்தை சொன்னார். படிக்கிறவாளுக்கு தெரியும், கேட்குறவாளுக்கு தெரியும். அது ஒன்றும் ரிப்பீட்டிவாகவே இல்லை. சுந்தரகாண்டத்திலேயே பல இடங்களில் ராமருடைய குணங்களை வர்ணிச்சிருக்காள். இந்த குணத்தை வர்ணிக்கிறதுல வால்மீகியும் சரிக்கலை, காளிதாசனும் சரிக்கலை. திலீபனை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஆகார சதிருஷ பிரக்யா பிரக்யா சதிருஷாகமஹ ஆகமே சதிருஷாரம்பா ஆரம்ப சதிருஷோதய ஒன் லீடிங் டு தி அதர். அந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தாலே தெரியும். நல்ல ஆஜானுபாவாக திவ்ய ரூபம். சில பேருக்கு பர்சனாலிட்டி, ஃபிசிக்கல் பர்சனாலிட்டி மாத்திரம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் புத்தி அவ்வளோ தூரம் மெச்சூராக இல்லை. பார்த்தா நல்லா இருக்குது, கிட்ட போய் பழகினா புத்தி நல்லா இல்லைன்னா அந்த ஆகாரத்தை வச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது? ஆகாரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஆகாரம் எவ்வளோ உயர்ந்த ஆகாரமாக இருந்தோ அவ்வளோ உயர்ந்த புத்தியோடு இருந்தார். ஆகார சதிருஷ பிரக்யா பிரக்யா சதிருஷாகமஹ. புத்தி எவ்வளோ தீக்ஷ்ணமாக இருந்தோ அவ்வளோ தீக்ஷ்ணமாக சாஸ்திர விற்பத்தியும் இருந்துதான். புத்தி தீக்ஷ்ணமாக இருந்து சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாக விதண்டாவாதம் பண்ணான்னா என்ன பிரயோஜனம்? அதனால் பிரக்யா சதிருஷாகமஹ ஆகமைகி சதிருஷாரம்பா. அந்த சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு தகுந்தாப்புல சாஸ்திரம் எப்போதுமே போதகம் நது பிரவர்த்தகம். போதகம்னா உபதேசம் பண்ணும் சாஸ்திரம். நீ காத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணி இது 1 மாதத்தில் பூஜை பண்ணால் ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லும். உன்னை காத்தால் 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழுப்பாது. எழுப்பினப்புறம் பாத்ரூமில் ஷவர் கடியில் கொண்டு போய் நிறுத்தி வைக்காது. நாம் தான் எழுந்தாகணும், நாம் தான் ஸ்நானம் பண்ணணும், நாம் தான் பூஜை பண்ணணும். பிரவൃத்தி பண்ணும்படியாக சாஸ்திரம் பண்ணாது. பிரவൃத்தி எப்படி வரும்னா, மகான்களோட பழகினா, அவளை அனுவர்த்திச்சா, மகான்களுடைய சகவாசம் மகத் சங்கம் கிடைச்சதுன்னா பிரவர்த்திக்கணும்னு நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும். அவளை பார்த்து ஒரு பிரவர்த்திக்கணும்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும். இந்த சாஸ்திரம் சொன்ன விஷயத்தை செயல்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்டு ஆரம்பித்து வரான். அதனால தான் ஆகமேகி சதிருஷாரம்பா ஆரம்ப சதிருஷோதய. சாஸ்திரம் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் நல்லா ஆரம்பிச்சிருக்க. ஆரம்பித்தது மாத்திரமில்லை, ஆரம்பத்துக்கு தகுந்தாப்பால் பலன் கிடைச்சி விட்டு அந்த மாதிரி காரியத்தை பலவத்தாக பண்ணிவிட்டார். அப்படி இருந்தவர் திலீபர். அது மாத்திரமில்லை, பிரஜைகள்கிட்டேருந்து வரியை வசூல் பண்ணுறார். வரி எவ்வளோ வசூல் பண்ணுறான்னு பரதசபதத்தில் சொல்லியிருக்கார்.
பதி ஷட்பாக முத்ருத்தியன்னு இருக்குது. வருமானத்தில் மேக்ஸிமம் டேக்ஸ் எவ்வளோ வசூல் பண்ணலாம்னா 1/6 17%. அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் 17%. அதுக்கு மேலே 17%, கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுனால 16 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். 1/6ன்னு சொன்னாக்கா 1/6 எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 17%க்கு ஒரு வீபிட் லெஸ்ஸாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே டேக்ஸ் போடப்படாது ராஜாக்கள்னு சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறது சொல்கிறேன், அவ்வளவுதான். அந்த 6ல் ஒரு பாகம் வரியை வசூல் பண்ணுறது. எதுக்காக வரியை வசூல் பண்ணான்னா சதாசாமேவ பூத்தியர்த்தம் பிரஜானாமேவ பூத்தியர்த்தம் சதாபியோ பதிமக்ரகீத் சகசிரகுணமுத்ஸ்ரஷ்டும் ஆதத்தேகி ரசம் ரவிகி. சூரியன் என்ன பண்ணுறார்? உப்பு ஜலமாக இருக்கக்கூடிய சமுத்திரத்துலேருந்து ஆவி ரூபத்தில் ஜலத்தை எல்லாத்தையும் கிரகிச்சுக்கிறார். கிரகிக்கிறபோது உப்பு ஜலமாக இருக்குது, ஆவியாக மாறுறது. அப்புறமா சூரியனுடைய உஷ்ணத்தால் அதுவே வாட்டர் வேப்பராக மாறி கண்டென்ஸ் ஆகி மேலே மேகமாக மாறி, இந்த மேகமானது காற்றோடு சேரக்கூடிய சமயத்தை ஏதோ ஒரு மலை மேலே போய் விழுந்து அங்கேருந்து ஒரு அருவி உருவாகி அந்த நதியானது திரும்பி மறுபடியும் சமுத்திரத்தை வந்து சேர்க்கிறதோனோ உப்பு ஜலத்தை கிரகிச்சுட்டு குடிக்கக்கூடிய பாங்காக இருக்கக்கூடிய நீரை கொடுக்கக்கூடிய சூரியனை போல 1க்கு 1000 திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வரி போட்டாங்க. இட் வாஸ் மென்ட் டு augment the welfare of society. It is not meant to augment the pocket of the king. It was meant only to augment the welfare of society. சகஸ்ரகுணமுத்ஸ்ரஷ்டும் ஆதத்தேகி ரசம் ரபிகி. இது ரொம்ப ஆஃப் கோட்டட் லைன் ஆஃப் காளிதாசா. சகஸ்ரகுணமுத்ஸ்ரஷ்டும் ஆதத்தேகி ரசம் ரபிகி. ரேகாமாத்திரமபி க்ஷுண்ணாத் ஆமனோஹோ வர்த்மனः பருஹு நவ்யதேயுகு பிரஜாஸ்தஸ்ய நியந்துஹு நேமி விருத்தயः. எப்பேற்பட்ட ஸ்லோகம் இது! அவர் சாஸ்திரத்தில் விட்டு மனு ஆமனோஹோ வர்த்மனः பரம்னு இருக்குது. மனு முதல் மனுவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வயம்புவ மனு ரிஷிகள்லாம் பிரார்த்திச்சு 4 வர்ணங்களுக்கும் எது ஹிதமோ அதை மனு நீதியாக, மனு சாஸ்திரமாக, மனு ஸ்மிருதியாக வகுத்து கொடுத்தார்னு பாகவதத்தில் இருக்குது. முதல் மனு ஸ்வயம்புவ மனு அவர் தான் வகுத்து கொடுத்தார். அது மானனீயோ மனிஷனான்னு வைவஸ்வத மனு சொன்னார். அது மனு முதல் மனுலேருந்து தான் மாணவன்கிற சப்தம் வந்தது. மனுஷனுக்கு மாணவன் பேர். தமிழ் மாணவன் இல்லை, அது 3 ஸ்ரீனா இது 2 ஸ்ரீ. மாணவன் சொன்னால் மனு பரம்பரையில் வந்தவாழ்லாம் மாணவர்கள். அது இங்கிலீஷ்லேயும் அப்படியே இட் இஸ் டிரான்செண்டட் கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் ஜியாகிரஃபீஸ். மாணவன்கிறது தான் மேன்னு வந்துடுத்து. எம்ஏஎன் மேன்கிறது மாணவன்கிறது அப்ரிவேட் ஆகி மேன்னு வந்துடுத்து, இங்கிலீஷில் வந்துடுத்து. மனுட்டேந்து வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாரும் மாணவர்கள். எல்லாருக்கும் 4 வர்ணத்துக்கும் எது ஹிதமோ, 4 வர்ணத்துக்கும் எது பிரியமோ அதை சொல்லலை. பிரியத்தை சொல்கிறதுக்காக சட்டம் இல்லை. ஒரு விஷயம் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குனாக்கி இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் நாட் மென்ட் டு ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி. இட் இஸ் மென்ட் ஸோ தட் எவ்ரிபடி கெட்ஸ் எ ஃபேர் டீல். அதுக்காக தானே இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. எல்லாருக்கும் எது ஹிதத்தை கொடுக்குமோ அதை சொன்னார், மனுஸ்மிருதியில் சொன்னார். ரிஷிகள் எல்லாரும் பிரார்த்தித்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் ஒன்று சொல்லிவிடுறேன். ரொம்ப பேர் என்ன நினச்சின்னு இருக்கா, இந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பிராமணன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி வச்சுக்கிறதுக்காக இவன் எழுதி வச்ச சாஸ்திரம்னு நினச்சிட்டு இருக்கா. மனுஸ்மிருதியும் அப்படி தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கா. கொஞ்சம் ஃபேக்டை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. மனு பிராமணர் இல்லை, அவர் க்ஷத்ரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர், ராஜா வம்சத்தை சேர்ந்தவர். ஆனால் பிராமணர்களுக்கு முதற்கொண்டு எது தர்மங்கிறத வகுத்து கொடுத்துருக்கார், மனுஸ்மிருதியில் கொடுத்துருக்கார். மனுஸ்மிருதியானது அது மருந்துன்னு வேதமே சொல்கிற போது தத்பேஷஜம். மனுஸ்மிருதியில் எது சொன்னாரோ அதான் மருந்து நூற்றார். சாதாரணமான மருந்தாக இருந்தால் உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய ரோகத்துக்கு பரிகாரமாக இருக்கும். இவர் சொன்னது ஒரு பெரிய பவரோகம், ஜென்மா மறுபடியும் வந்துட்டுருக்கேன், அந்த ஜென்மா வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அந்த மருந்தை, தர்மங்கிற மருந்தை சுருட்டு போயிட்டார் ஸ்வயம்புவ மனு. அந்த ஸ்வயம்புவ மனு காலத்திலேருந்து இது அந்த மனுஸ்மிருதியானது அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு கைட் புக் ஆஃப் கான்டக்டாக இருந்திருக்கு. ரொம்ப நாளாக அந்த பாதையில் நடந்து இவர் அனுஷ்டானம் பண்ணது பெருசு இல்லை. வைவஸ்வத மனுங்கிறது இவருடைய மூதாதையர் தானே ஸ்வயம்புவ மனு. அவர் பெரியவருடைய ஒரு வழிகாட்டியில் அவர் வழிகாட்டில் ஃபாலோ பண்ணார், இந்த மனு ஃபாலோ பண்ணார்னு சொன்னால் அதுவே பெரிய விஷயம் இல்லை. இவருடைய பிரஜைகள் முதற்கொண்டு ஃபாலோ பண்ணாலாம்.
அது எப்படி இருக்குது, அந்த வழி எப்படி இருக்குனாக்க ஆமனோகோ வர்த்மன பரம். வர்த்மானா பாதைன்னு கீழே சொன்னேன். அந்த மனு போட்ட பாதை ரொம்ப பெரியவாள்லாம் எத்தனையோ 10,000கணக்கான வருஷங்கள் லட்சக்கணக்கான வருஷங்களாக அனுஷ்டானம் பண்ணி 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 ஒத்தையடி பாதை பூமி தேஞ்சு போகிற மாதிரி க்ஷுண்ணாத்து. க்ஷுண்ணாத்துனா தேயப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். தேய்க்கப்பட்டது, தேஞ்சு போய் இருக்கக்கூடிய பாதை. தேஞ்சு போயிருக்குனாக்க சிதிலமாக போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை, ரொம்ப பேர் ஃபாலோ பண்ணதுனால தேஞ்சு இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட க்ஷுண்ணாத்து வர்த்மனஹா. அப்பேற்பட்ட பாதை, மனு போட்ட பாதையிலேருந்து ரேகா மாத்திரம் அப்படி நவ்யதீயுகு. ஒரு கோடு, ரேகைனா ஒரு கோடு, பெரிய ரோடு இருக்குது, ஒரு 100 அடி ப்ராடாக இருக்கக்கூடிய ரோடு, நேஷனல் ஹைவே இருக்குதுன்னு வச்சுங்கோ. அதில் ஒரு கோடு போட்டால் எங்கேயா தெரிய போகிறதா? அந்த கோடு அளவுக்கு கூட, ஒரு 100 அளவுக்கு கூட மனு வகுத்து கொடுத்த தர்மத்திலேருந்து விலகலையாம் பிரஜைகளெல்லாம். அது என்ன திருஷ்டாந்தம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்கோ. ரேகா மாத்திரம் அபிக்ஷுண்ணாது ஆமனோகோ வர்த்மனப்பரம் ந व्यतीयुः பிரஜாஸ்தஸ்ய நியந்துகு நேமி. நேமின்னு சொன்னாக்க இந்த சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்போக் இருக்குது பாருங்க, அது வந்து கம்பி இருக்க, அதுக்கு நேமின்னு பேர். நேமி விற்த்தையா நியந்துகு நேமி விற்த்தையா. சக்கரம் தானே, தேருடைய சக்கரம் ஓடுறது அந்த பாதையில். மனு போட்டு வகுத்து கொடுத்த பாதையில் சக்கரம் ஓடின்னு வாழ்க்கைங்கிற சக்கரம் ஓடின்னு இருக்கு. அந்த சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் ஸ்போக்ஸை போல் பிரஜைகள் இருந்தாலாம். நேமி விற்த்தையா. கொஞ்சம் கூட ரேகா மாத்திரம் ஒரு யாருமே டிராஃபிக் டிசிப்ளின் 100% ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு டிரைவர் கூட காரை லேன் டிசிப்ளின்னு ஒன்று உண்டு. நீ மாதிரி லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் கட் பண்ணால் ஆக்சிடென்ட் தான் வந்து சேரும். அதனால் அதுக்கு இண்டிகேஷன் போடணும், போட்டுவிட்டு மாறணும். எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணால் கூட ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ரைவ் பண்ணேன்னு இவனால் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஏதாவது 1 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு மூமெண்ட் இல்லாமல் ட்ரைவ் பண்ண முடியுமா? இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஆனால் 1 இன்ச் இல்லை, 1 மில்லிமீட்டர், 1 நானோமீட்டர் கூட விலகாமல் இருந்தால் இது ரேகா மாத்திரமபி க்ஷுண்ணாத் ஆமனோகோ வர்த்மனப்பரம் ந व्यतीयुः பிரஜாஸ்தஸ்ய நியந்துகு நேமி விருத்தயः. எங்கள் பெரியவர் பினாரி சாஸ்திரிகள் இருந்தான்னு சொன்னேனே, ஒரு பக்தரை பற்றி சொல்கிற போது சொன்னார், ரேகா மாத்திரம் அபிக்ஷுநாத். ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொன்னார் அவர். ரேகா மாத்திரம் அபிக்ஷுநாத் அந்த காது ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு விட்டுவிட்டேன். அப்புறம் ரகுவம்சத்தை எடுத்து பார்த்தா தான் அங்கேருந்து கோட் பண்ணிருக்காருங்கிறது, கேஷுவல் கான்வர்சேஷன் தான் கோட் பண்ணிருக்காருங்கிறது ரகுவம்சம் எடுத்து பார்த்தப்பறம் தான் தெரிஞ்சுது. அது மாத்திரம் இல்லை, ஞானே மௌனம் க்ஷமாசக்தௌ தியாகே ஸ்லாகா விபர்யய குணானுபந்தித்வாத் தஸ்யாசன் சப்ரசவா இவ ஆசன் சப்ரசவா இவ. திலீபருடைய குணம் எப்படி இருக்குனாக்க ஞானே மௌனம். நன்னா விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுன்னு கூட விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு வெளியில் காட்டிக்க மாட்டாளா, மௌனமாக இருப்பாள்னு ஒரு அர்த்தம். ஆனால் அதுக்கு பல வியாக்கியானங்களை பேஸ் பண்ணி பல பெரியவாளை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய மகாவித்வான் தமிழில் பதமாக அர்த்தம் போட்டிருக்கார் ரகுவம்சத்துக்கு. லிஃப்கோவில் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கார். டாக்டர் வெங்கட்ராகவாச்சாரியார்னு ஒரு வைஷ்ணவ பெரியவர் அர்த்தம் போட்டிருக்காள் இந்த ரகுவம்சத்துக்கு முழுக்க. அதுக்கு அர்த்தம் பண்ணுற போது ஞானே மௌனங்கிறதுக்கு புறத்தியார்ட்ட என்ன குத்தம் இருக்குன்னு தெரியும், அந்த குத்தத்தை தெரிஞ்சுண்டு சொல்ல மாட்டாளாம் வெளியில். அது ஒரு பெரிய குணம் இல்லையா? ஒருத்தர்கிட்ட குறை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருந்த குறைய சொல்லாமல் இருக்கிறது பெரிய குணம். அது ராஜாவாக இருந்துட்டு ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் குறையை திருத்த வேண்டிய கடமை கொண்டவர், இருந்தாலும் அதை சொல்ல மாட்டேன். நாசுக்காக வேறு எப்படி டீல் பண்ணிட்டு போகிறோம் நமக்கு தெரியல. இன்றைக்கி மத்தியானம் யார்ட்டையோ பேசியிருக்கிறது தான் சொன்னேன். அட்மிரேஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி கிவன் இன் பப்ளிக், கிரிட்டிசிசம் இன் ப்ரைவேட். இது ஜென்ரல் ரூல். இது வந்து கொஞ்சம் பேசிக் காமன் சென்ஸ் இருந்தால் அவளுக்கு தெரியும். இது ஒன்றும் பெரிய சாஸ்திரம் தான் படிக்க வேண்டாம். ஒருத்தரை திருத்தணுன்னா தனியாக கூப்பிட்டு திருத்தணும். 4 பேருக்கு என்ன சொன்னால் அவளுடைய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வில் கெட் இரோடட். எந்த காரணத்தை கொண்டும் வி மஸ்ட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி காஷியஸ் நாட் டு எரோட் தி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி பர்சன். யாச்சகனாக இருந்தால் கூட அவனுக்கு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை எரோட் பண்ணுற மாதிரி நம்முடைய பேச்சோ நடத்தையோ இருக்கக்கூடாது. அதனால் திருத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. நம்ம குழந்தைகளாக இருந்தால் கூட குழந்தை தப்பு பண்ணால் அப்பா அம்மா திருத்தி கொடுக்காம யார் திருத்தி கொடுப்பா? பெரியவா திருத்தி கொடுக்காம வேறு யார் திருத்தி கொடுப்பா? திருத்தி கொடுக்கணும். ஆனால் அது தனியாக கூப்பிட்டு அப்பா இப்படி பண்ணோம், இப்படி பண்ணாத, இப்படி பண்ணாதேன்னு சொல்கிறத விட இப்படி பண்ணாதான் தேவைன்னு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவை கொடுக்கணும்.
அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம்னு பேர். நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொன்னால் மாத்திரம் போகாது, இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன, சரியாக பண்ணுறதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்ல போனோம். சரியான வழி எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நீங்கள் பண்ணுறது தப்புனாக்க அது இன்னும் அர்த்தம் இல்லையே. சரியான வழியை காட்டி கொடுக்கணும், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமாக இருக்கணும். அது ப்ரைவேட்டில் தான் கொடுக்கணும். ஒருத்தர் நன்னா பண்ணிவிட்டான்னா ரொம்ப நன்னா இருக்குது நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியம், அது தனியாக யாருக்கும் தெரியாமல் சொன்னால் பிரயோஜனம் இல்லை. 4 பேர் கேட்க முடியாது சொன்னால் தான் அவருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். அப்படி தான் செய்யணும். இவர் என்ன பண்ணார், இந்த கிரிட்டிசிசம் கூட தெரிஞ்சு வச்சுன்னு கூட சொல்ல மாட்டான். ஞானே மௌனம் க்ஷமா சக்தவு. வேற ஒருத்தன் விரோதி இருக்கான், அவன் மகா பலிஷ்டனா இல்லை, கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கான். இவருக்கு ரொம்ப பலம் இருக்குது. பலம் இருந்து அவன்கிட்ட க்ஷமையை காட்டுவார். ஈ இஸ் நாட் forbearing from a position of disadvantage, from a position of weakness. He is forbearing from a position of strength. இது ரொம்ப முக்கியம். க்ஷமா சக்தோ. இது பின்னாடி ராமனும் காட்ட போகிறார். திலீபன்ட்டு இருந்த அந்த குணத்தை பின்னாடி சுவாமி காட்ட போகிறார். அங்கே ராவணனோடு யுத்தம் பண்ணுற போது ராவணனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் கீழே விழும்படியாக அவனுடைய வில்லானது 2ஆக முறிஞ்சு கீழே விழும்படியாக பண்ணிவிட்டாள். சாரதி இல்லை, உபசாரதி இல்லை, தேர் இல்லை, குதிரை இல்லை, வெறுங்காலில் நிற்கிறான், பூமியில் நிற்கிறான். என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம். அப்போ பண்ணாமல் இன்று போய் போருக்கு நாளைவான்னு அனுப்பிச்சாரோனோ. க்ஷமா சக்தோ. சக்தி இருந்து யூ ஆர் இன் அ பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த், பட் யூ டோன்ட் எக்ஸசைஸ் தட் ஸ்ட்ரென்த், யூ ஷோ ஃபர்பரன்ஸ். அதான் க்ஷமா சக்தோ. தியாகே ஸ்லாகா விபர்யா. தியாகே ஸ்லாகா விபர்யா. பெரிய தியாகம் பண்ணுற போது வெளியில் யாருக்கும் அந்த தியாகம் தெரியப்படாது. தான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய தியாகம் யாருக்கும் தெரியப்படாதுன்னு ரகசியமாக வச்சுப்பாளாம். தன்னுடைய உயர்ந்த குணங்களெல்லாம் ரகசியமாக வச்சுப்பாள். தியாகே ஸ்லாகா விபர்யா. இந்த திலீபனுடைய விஷயத்திலே பின்னாடி நாளைக்கு சொல்கிறேன். அது எப்படி தியாகே ஸ்லாகா விபர்யாங்கிறது எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தியாகத்தை பண்ணி வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்லாமல் இருந்திருக்காருங்கிறது மேலே இது முதல் சர்க்கம். 2ஆவது சர்க்கத்தில் போய் சொல்கிறார், காளிதாசன் சொல்கிறார். அந்த ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறாருங்க. தியாகே ஸ்லாகா விபர்யா. இந்த குணங்களெல்லாம் ஞானம் இருந்து ஒத்தட்ட குறை சொல்லாமல் இருக்கிறது, சக்தி இருந்து க்ஷமையை காட்டுறது, நிறைய தியாகம் பண்ணி பெரிய காரியங்கள் பண்ணிவிட்டு வெளியில் அதை பற்றி தன் புகழ்ச்சியை வெளியில் தெரியாதபடி ரகசியமாக வச்சுக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் இவர் ஒன்றும் சிரமப்படலை. ஆசன்னு சப்ரசவா இவ. கூட பிறந்த சகோதரர்களை போல அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு நேர் அர்த்தம் கூட பிறந்த சகோதரர்களை போல. அதாவது உடன்பிறப்பாக இருந்துவிட்டு இந்த குணங்களெல்லாம் ரத்தகதமாக இருந்துவிட்டு தேவர் இன்பார்ன் குவாலிட்டிஸ். இதுக்காக அவர் போய் சிரமப்பட்டு சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது மாத்திரம் இல்லை, பிரஜானாம் வினயாதானாத் ரக்ஷணாத் பரணாதபி சபிதா பிதரஸ்தாசாம் கேவலம் ஜன்மஹேதவஹ. 3 விஷயங்கள் சொன்னாள். ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு என்ன கொடுக்கணும்னாக்க ரட்சிக்கணும். குழந்தைய ஆபத்து வராத ரட்சிக்கணும். பிள்ளையோ பொண்ணோ யாராக இருந்தாலும் அப்பா அம்மாவுடைய கடமை. முக்கியமாக அப்பாவுக்கு சொல்லியிருக்கா, ஈ மஸ்ட் பி தி ப்ரொடெக்டர். ரக்ஷனாத்து பரணாத்து. பரணங்கிறது நர்ச்சர் பண்ணுறது. குழந்தைய ரட்சித்தா மாத்திரம் போகாது, போஷணம் பண்ணி அதை எல்லா விதத்தையும் சரீரத்தையும் போஷணம் பண்ணி வேளா வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுத்து வஸ்திரம் வாங்கி கொடுத்து சரீரம் நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதுக்கும் போஷணம் பண்ணோம். சரீரம் மாத்திரம் வளர்ந்தால் போகாது, மனசு நல்லா சுத்தமான மனசாக வளரணும், புத்தி நல்லா வளரணும், வேல்யூ சிஸ்டத்தை எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் பரணத்தில் அடங்கியிருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த வேல்யூ சிஸ்டத்தை தான் வினயாதானாத்துன்னு. வினயம் ரொம்ப முக்கியம். சமீபத்தில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஏதோ ஒரு மோட்டோ போட்டிருந்தா, வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது. ரொம்ப வித்யா விவேகம் வினயம் 3 போட்டிருக்கா. ஸ்கூலில் அதானே கிடைக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. வித்தை மாத்திரம் கிடைச்சா போகாது, விவேகம் கிடைக்கணும், வினயமும் கிடைக்கணும். வினயத்தோடு இருக்கக்கூடியவன் தான் வினீதன்னு சொல்லக்கூடிய சிஷ்யன். அதனால் வினயமாக எப்படி இருக்கணும், ஆத்ம குணங்களோடு எப்படி இருக்கணும்னு பிரஜைகளுக்கெல்லாம் தன்னுடைய நடத்தையாலேயே திலீபன் காட்டினதுனால அவளை ரட்சித்து அவளுக்கு போஷணம் பண்ணி அவளுக்கு எல்லா சௌகரியங்களையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்ததுனால அத்தனை பிரஜைகளுக்கும் இவரே அப்பாவாட்டமாக இருந்தார். அப்போ உயிர் கொடுத்த தகப்பனார் எப்படின்னா கேவலம் உயிர் கொடுக்கறதுக்கு மாத்திரம் காரணமாக இருந்தார் விட்டார். சபிதா பிதரஸ்தாசாம் கேவலம் ஜென்மஹேதவா. ஜென்மாவுக்கு மாத்திரம் ஹேத்துவாக இருந்து விட்டார். வாஸ்தவத்தை பிதா செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் ராஜா பண்ணிவிட்டார். பிரஜானாம் வினயாதானாத் ரக்ஷணாத் பரணாதபி சபிதா பிதரஸ்தாசாம் கேவலம் ஜென்மஹேதவா. இதுவும் ரொம்ப ஆஃப்கோட்ட ஸ்லோகா ஆஃப் காளிதாசன். கேவலம் ஜென்மஹேதவா. இந்த மாதிரி பல ஸ்லோகங்கள் திலீபனுடைய உத்தம குணங்களை எல்லாம் சொல்கிறார். அந்த திலீபனுடைய பிள்ளையாக வந்தவர் தான் ரகு. ரகுவுடைய பிள்ளை அஜன், அஜனுடைய பிள்ளை தசரதன்.
இப்போ நம்ம 4 தலைமுறையாக ராமருடைய தகப்பனார் தசரதர், தாத்தா அஜன், கொள்ளு தாத்தா ரகு, எள்ளு தாத்தா திலீபன். அக்கார்டிங் டு ரகுவம்சம், அக்கார்டிங் டு வால்மீகி அந்த ஜீனியாலஜி மாறுறது. இந்த ரகுவம்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க திலீபன் வந்து எள்ளு தாத்தா ஆகணும். பிதாமகஸ்ய பிதாமகா, பிதாமகருடைய பிதாமகர் ராமருக்கு. அந்த எதுக்காக இந்த கதையெல்லாம் எடுத்துனேன்னா 2 காரணங்கள். ஒன்றும் இதெல்லாம் நாம் கேட்குறதுக்கு சாதாரணமாக வாய்ப்பே இல்லை. ராமாயணம்னா நேரடியாக தசரதர் அயோத்தி அப்படி போயிடுவோம். இது எங்களுக்கும் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லை. சொல்கிறதுக்கு எங்கேயாவது சொல்லணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆர்வம் இருந்தது. சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது சொல்லிவிட்டேன், அவ்வளவுதான். அதோடு கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கத்தில் இந்த பரம்பரையில் எப்பேற்பட்ட குணங்கள் இன்பான் குவாலிட்டிஸாக ஓடின்னு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் இத்தனை குணங்களும் சேர்ந்து ஒரு முத்தாய்ப்பு வச்சாப்புல ராமன்கிட்ட வந்து சேரதுங்கிறது. அந்த பாரம்பரியமாக வந்து இருக்கக்கூடிய குணங்களை பார்த்தா இன்னும் நல்லா ரசிக்க முடியும், ராமனுடைய குணங்களை ரசிக்க முடியும். நாளைக்கு தொடர்ந்து இந்த பரம்பரையை சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா திலீபனுடைய கதை இதோடு முடியலை. நான் முழுக்க எடுத்துக்கல. இப்போ ஏதோ ஒரு 5-6 ஸ்லோகம் சேர்ந்தாப்புல சொன்னேனே தவிர நாளைக்கு செலக்டிவாக இங்கே ஒரு ஸ்லோகம் அங்கே ஒரு ஸ்லோகம் அவ்வளோதான் எடுத்துக்க முடியும். திலீபனுடைய தியாகம், அப்புறம் ரகுவுக்கு கௌத்சர் என்ற ஒரு பெரிய ரிஷி அனுகிரகம் பண்ண விஷயம் பின்னாடி சொல்கிறேன், வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். அந்த ரகுவுடைய பிள்ளையாக அஜன் வந்து பிறந்தது. இந்துமதி விவாகம். அந்த இந்துமதி அது ரொம்ப கிளாசிக்காக. இந்துமதிக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தார் காளிதாசன். அந்த திருஷ்டாந்தம் சொல்லாமல் காளிதாசனை சொல்லவே முடியாது. தீபசிகா காளிதாசகான்னு பேர். அந்த இந்துமதி விவாகம், இந்துமதியை இழந்து ரொம்ப பத்னியை விட்டு வியோக தாபத்தால் அஜன் அதுக்கப்புறம் ஒரு 8 வருஷம் தான் இருந்தார். பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். அந்த அஜனுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவர் தான் தசரதர். இந்த பேக்ரவுண்டெல்லாம் நாளைக்கு கவர் பண்ணி தசரதுடைய மகாத்மியம் வந்துவிடும் நினச்சிருந்துருக்கேன். எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி நாளைக்கு ஏகாசி புண்ணியகாரமாக இருக்குது. ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன், முதல்ல ஏகாசி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் எல்லா ஏகாசிக்கும் ஆஸ் அஃபோர்ட்ஸட் தான். அவாவா சக்திக்கு தகுந்தாப்புல உபாச தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி சத்கதாசிரவணம் பண்ணி க்ஷேமத்தை அடையணும்னு பிரார்த்தித்து இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறது. பதகமலம் கருணாநிதயே வரிவஸ்யதி யோனுதினம் சசிவே ஐ கமலே கமலாநிலயே கமலாநிலய சகதம் ந பவேத் தவ பதமேவ பதம் பரம் பதமித்யனுஷீலயதோ மம கிம் ந சிவே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே பாதபததாதரணமோத பரிபூர்ண ஜீவமுகதேவ ஜன சேவன பலாங்கிரிம் ருக்ஷபவ மோக்ஷகிருததீக்ஷ நிஜவீக்ஷம் வாதபுரநாதமிமமாதனுர்தப்ஜே பிராமே முகூர்த்தே பரிதஸ்வபக்தைः சந்திருஷ்டசர்வோத்தம விஸ்வரூபா ஸ்வதேன சம்சேவக ரோகஹர்த்ரே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களோ மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय संयमीन्द्राय மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய. ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः பரிபாலயந்தாம் न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं
ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಸರ್ಗಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಕ್ಷಮಸ್ವ ರಘುನಂದನ, ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ, ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ. ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರ್ಗೆ ಪಾದುಕೆ ಶರಣ ರಾಮ.